સહજાનંદ स्वामी श्री स्वामीनारायण भगवान श्री हरि कृष्ण महाराज श्री धर्म भक्ति वासुदेव श्री रणछोड़राय त्रिकमराय श्री द्वारकाधीश भगवान श्री रामचंद्र भगवान श्री नर नारायण देव श्री भुज निवासी नर नारायण श्री लक्ष्मी नारायण देव श्री मदन मोहन जी महाराज श्री राधा रमण श्री गोपीनाथ जी महाराज श्री विघ्न विनायक देव श्री कष्ट भंजन देव श्री धर्मकुड़ परिवार श्री 500 परमहंस श्री घनश्याम महाराज श्री स्वामीनारायण भगवान श्री स्वामीनारायण भगवान श्री स्वामीनारायण भगवान ओम नमः पार्वती पतय श्री सिद्धेश्वर महादेव। सर्वे अवतारना अवतारी आपड़ा सौना मोक्षदाता एवा शासन मंदिर में बिराजमान श्री स्वामीनारायण भगवान की असीम कृपा अपना बधा ऊपर। जूनागढ़वासी जेना दर्शन करे मात्र करोड़ों जन्मों कसर टळे एवा जूनागढ़ प्रदेशना धींगाधणी राधा रमणदेव हरिकृष्ण महाराजना रूढ़ा आशीर्वाद अपना ऊपर। अपना सौना गुरु एवं वरताल गादी ने शोभावता वरताल लक्ष्मीनारायण देव पीठाधिपति परम पूज्य धर्म धुरंधर 1008 आचार्य श्री अजेंद्र प्रसाद जी महाराज रूढ़ा आशीर्वाद सह थी अपना सौना भावी गुरु अने संप्रदाय घरेणु एवं लालजी महाराज श्री नोगेन्द्र प्रसाद जी महाराज रूढ़ा आशीर्वाद सह थी तेमज सारे धर्मकुल परिवार रूढ़ा आशीर्वाद सह थी। जे नियम ने भगवान स्वामीनारायण ओळखाण करावी अने मूळ परंपरानी जे नियम ने ओळखाण करावी एवा अमारा कुलदेवी बालवी माताजी आशीर्वाद मारा ऊपर। अहींया बैठा ऑनलाइन माध्यम थी जे हरिभक्तो सभा निहाळे सर्वे हरिभक्तों ने भगवान भगत दंडवत करीने जय स्वामीनारायण। बधा राजी रहेजो, बधा राजी थाजो। वाला भगवान भक्तो पवित्र एकादशी नो दिवस आपणे स्वामीनारायण भगवाने आपने आज्ञा करी छे। आज्ञा कोने कहेवाय आपणे खबर छे? आपणे घणी ऑफिस में जाए पछी एम लख्युं होय के कलेक्टर नो हुकम थी, मामलतदार ना हुकम थी। हुकम एटले करवानुं ज। एम भगवाने आपने आज्ञा करी छे के मारा आश्रितोए वर्षमां आवती 24 एकादशी करवी अने ई सिवायना 5 उपवासनी आज्ञा भगवाने करी छे। एक रामनवमी, एक जन्माष्टमी, एक शिक्षापत्री, शिवरात्रि, एक वामन जयंती अने एक न्यूसी जयंती। आ 29 उपवास तो मारा भक्तोए करवा ने करवा। ई सिवाय भगवाने के उपवास करवानुं कीधुं नथी, पण आ 29 उपवास उपर तो भगवाने भार दीधो छे। शुं दीधो छे? एमां एकादशी उपर तो भगवान स्वामीनारायण नी पण आदि अनादिनी कथा एम कहे छे। पछी श्रीमद भागवत लई ल्यो, रामायण लई ल्यो, शिव पुराण लई ल्यो तो एमां लखेलुं छे कि एकादशी ने दिवसे जे अन्न खाय छे ए कोड़ीए कोड़ीए ब्रह्मांड नु पाप खाय छे। हुं खाय छे? अने पाछुं रहेवानुं कई रीते छे? दूध पीवो, सूखी भाजी खाओ, जे कांई एकादशी नी केटली वस्तु छे। अत्यारना समय प्रमाणे तो लगभग बधुं जमवा जेवुं फरार थई गयुं छे। हुं थई गयुं छे? भगवाने एम नथी कीधुं के तमे तपे करीने ज करजो, नकोड़ी ज करजो, निर्जला ज करजो। जेनी जे रोग प्रतिक्रिया शक्ति होय, जो शक्ति हारी होय तो निर्जला कराय, नकोड़ो उपवास कराय, पण छेल्ले भगवाने कीधुं के फरार करीने करजो। बाकी तो उपवासना घणा स्टेप आप्या छे, आपणी वातमां बहु न जाओ, पण आपणो लक्ष्य एटलो तो होवो ज जोईए के आपणे एकादशीनो उपवास करवो छे। शुं करवो छे? આપણે અહીં બેઠા ઓનલાઈન સાંભળે તો આપને ભગવાન મેળા આપણે ઉપવાસ કર્યા ન્યાથી નથી રોકાઈ જાવ। આપણા સગાવાલા હોય, મિત્રો મંડળ હોય, કુટુંબ કબીલો હોય, એને પણ પ્રેરણા કરવી કે ભાઈ કાલ એકાદશી છે, ભૂલાય નહીં હો, એકાદશીનો ઉપવાસ કરજો। અને મોટા સંતો એમ કહેતા કે એકાદશીના ઉપવાસ જે કરે ને એના કેટલાય પાપ ભગવાન સ્વામિનારાયણ બાળીને ભૂકો કરી નાખે। શું કરી નાખે? आज आपड़ा एटला पाप धोवाई गया। विज्ञान एम कहे छे के 15 दिवसे एक वखत भूखू रहेवुं, तो भगवान स्वामीनारायणे तो भूखू रहेवानुं नथी कीधुं, उपवास करवानुं कीधुं। अने एमांय पाछुं पुण्य मळे, एमां राजीपो मळे, भगवाननी कृपा थाय। भगवान कृष्णना स्वरूपमांथी निकळेली एकादशी छे। वचनामृतमां आखुं दृष्टांत लखेलुं छे
એટલે શરૂઆત એકાદશીની વાતથી એટલે કરી કે જે કોઈ ન રહેતા હોય તો પોતાના સગા વાલા કુટુંબ કબીલો મિત્રો મંડળને કહેવું કે એકાદશીના ઉપવાસ કરજો, કારણ કે સિંધાડવાનું પુણ્ય છે. જેમ કોઈ ખરાબ રસ્તે ન જાતો હોય તમે એને ખરાબ રસ્તે ચડાવો તો એ જે પાપ કરે એના ભાગીદારી આપણે બનીએ. એમ કોઈ ભગવાનના માર્ગે જાય અને તમે આંગળી સિંધાડો ને તમારી આંગળીથી જો ભગવાન પાસે પૂગે તો બ્રહ્માંડ ઉગાડ્યાનું પુણ્ય તમારા ખાતામાં લાગે છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે તો અત્યારે એમ ગણો ને તો દેશી ભાષામાં આપણે એમ કહી શકીએ કે ભગવાને પરીક્ષા જ બંધ કરી દીધી. બાકી તો કેવી કેવી પરીક્ષા કરતા ભગવાન. દાદા ખાચર હોય, જોબન પગી હોય, જીણાભાઈ દરબાર હોય, પર્વત બાપા હોય, એની એવી એવી પરીક્ષા કરી છે કે જો ત્યારે આપણે હોત ને તો લગભગ સત્સંગના 100 માંથી નીકળી જાત. કેમાંથી નીકળી જાત ભૂષણભાઈ? એક હરિભગત હતા, કડવા પટેલ એનું નામ હતું. બહુ સમજવા જેવું ચરિત્ર છે, બહુ સમજજો. આપણે અત્યારે ભજન કરીએ છીએ, સભામાં આવીએ છીએ, સત્સંગ કરીએ છીએ તો કાંઈક ને કાંઈક અપેક્ષા તો છે જ. શું છે? કંઈક ને કંઈક અપેક્ષા છે. કોઈને આ લોકની અપેક્ષા છે, અક્ષરધામની અપેક્ષા વાળું તો બહુ ઓછું જોવા મળે છે. પણ કઈ અપેક્ષા છે કે મારો ભાઈ જો સત્સંગમાં જાવ, જો હું સભામાં બેહું તો મારો ધંધો પાટે ચડી જાય, મારે ઘરમાં દુઃખ આવ્યું છે તો ઈ પાટે ચડી જાય, મારે મકાન નથી વેચાતું તો ઈ મકાન વેચાઈ જાય, મારે રાજકોટ મકાન લેવું તો મારે રાજકોટ મકાન થઈ જાય. આ બધી અપેક્ષા લોકની છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ એનાથી બહુ વિરુદ્ધ છે. એનો પણ એક પ્રસંગ છે કે જ્યારે બરોડાના સિયાજીરાવ સરકાર હતા અને રામચંદ્ર વેદ કરીને એક હરિભગત હતા આપણા, એ રામચંદ્ર વેદ અને મારા ખ્યાલથી ભૂલું નહીં તો શોભારામ શાસ્ત્રી, એને ભગવાન સ્વામિનારાયણને એમ કીધું કે મહારાજ જો આ સિયાજીરાવ સરકારને કઈક પરચો આપો. હું આપો હરિભાઈ? હું આપો કે જો આ સિયાજીરાવ સરકાર, કારણ કે મોટા નગરના મોટા રાજા હતા સિયાજીરાવ સરકાર, એની નીચે બધું પણ આવતું, એની નીચે ઘણા જિલ્લા આવતા, એ બધા જિલ્લાનો વડો હતો. એમ ગણો તો એ સમયના મુખ્યમંત્રી હતા ગુજરાતના. એ સિયાજીરાવ સરકારને જો તમે કઈક પરચો આપો તો સમાસ બહુ થાય. સમાસ એટલે કે સમાગમ થાય. તમે એને પરચો આપો તો સમાસ બહુ થાય. એટલે ભગવાને કીધું એને પરચો આપો તો સમાસ કઈ રીતે થાય? તો કે રાજા વડે ને એટલે પ્રજા વડે. રાજા જ્યાં જાય ત્યાં પ્રજા વડે. અને સિયાજીરાવ સરકાર જો તમારા શરણે આવે પણ એને પરચો કાંઈક આપો, કારણ કે એ તો બહુ મોટો માણસ છે. જો એને તમે કઈક પરચો આપો તો એની વાહે પ્રજા, નથી કેતા ગોવાળ આવે એની વાહે ધણ હાયલું આવે. એટલે પછી ભગવાન સ્વામિનારાયણના શબ્દો, મારા ને તમારા નહીં. ભગવાન સ્વામિનારાયણે કીધું કે અમારે મોટા હારે બહુ બને નહીં. હું કીધું? અમારે બહુ મોટા હોય ને એની હારે બને નહીં. એટલે શોભારામ શાસ્ત્રી કીધું કેમ? તો કે બહુ મોટા હોય ને એને રાજ્ય, ઊંચી મેળી, ઊંચા ઘોડા ગાડાના મદ હોય, એને માન હોય. અને અમને તો ભક્તિ, સત્સંગ, ધૂન, કીર્તન, સભાનો મદ હોય. નમતું ઈ ન આપે, નમતું હું પણ ન આપું. સમજણ પડી કાય? ભગવાન કે અમને શું ગમે? તો કે અમને ધૂન ગમે, કીર્તન ગમે, વૈરાગ્ય ગમે, ત્યાગ ગમે, સત્સંગ ગમે. અને મોટા હોય ને શું ગમે? મોટા મોટા બંગલા, મોટી મોટી ગાડી, પાછું પ્લસમાં માન. એને માન જોઈએ. કદાચ 1000 માણસ સભામાં બેઠા હોય જોઈએ આવે ને તમે એને માન ન આપો તો એ સત્સંગમાંથી પડી જાય. એટલે મુક્તાનંદ સ્વામી ગાયું ને કે આ ભગવાનને રાજી કરવા હોય અને જો શરીરમાં માન હોય તો મહારાજ કોઈ દી રાજી ન થાય. મુક્તાનંદ સ્વામીની બેનને પત્રમાં લખ્યું કે સાંભળ બેની હરી રીજ્યાની રીતડી રે, આ મોહન વરને માન સંગાથે વેરજો. બેન તારે જો ભગવાનને રાજી કરવા હોય તો પહેલી શરત તો ઈ છે કે આ મોહનવર, મોહનવર એટલે ભગવાન ઘનશ્યામ સ્વામિનારાયણ, એને માન હારે તો બહુ વેર છે. અને મુક્તાનંદ સ્વામી આગળ કીર્તનની કડીમાં લખ્યું કે બેન આ ભગવાનને રાજી કરવા હાટુ જો મંદિરની નાની નાની સેવા મળે, કોઈ નાની ટેલ મળે અને એ ટેલ જો કરે ને તો ભગવાન સ્વામિનારાયણ એની ઉપર અઢળક રાજી થાય. નાની ટેલ કઈ? તો કે મંદિરનું સંડાસ બાથરૂમ હોય, મંદિરમાં કચરા પોતા કરો. હાર તોરાની સેવા તો બધાય કરી શકે. અમે અત્યારે આજે સભા કરીએ ભગવાનની સેવા જ છે, પણ જે કચરા પોતા કરો ને જે રાજીપો મળે એ રાજીપો પાછો આમાં ન મળે. કારણ કે આમાં તો તૈયાર ભાણે બેહવાનું છે ને, માઇક તૈયાર હોય, વાતું તૈયાર હોય ને આપણે ખાલી પીરસવાની જ છે. પણ જે શરીરની મહેનત, જે પોતાનું તન વાપરે, 3 પ્રકારની સેવા કીધી ને શાસ્ત્રોમાં, તન, મન ને ધન.
ભગવાને ધન ઉપર કોઈ દી ભાર જ નહોતો મૂક્યો, શરીર માટે ભાર મૂક્યો. જે પોતાનું શરીર ભગવાન અર્થે વાપરે, કચરા પોતા કરો એટલે શરીરને કેટલી મહેનત થાય. સંડાસ બાથરૂમ નાની સેવા. હું ઘણી વખત પ્રસંગ કરું કે ક્યાંય પણ મંદિરે જાઓ, પછી તમે શિવાલયે જાઓ કે હવેલીએ જાઓ કે રામ મંદિરે જાઓ કે હનુમાન દાદાએ જાઓ, પોતાના કુળદેવીના મંદિરે જાઓ, સ્વામિનારાયણ ભગવાનના મંદિરે જાઓ, ડેલે તમે પૂયગાન બાર પોદડો હોય અને પોદડો તમે સાફ કરી નાખો ને પછી ઘનશ્યામ મહારાજ તમને દર્શન દેવા આવે, તમારે પછી દર્શન ન કરવાના. અને મહારાજે વતનામૃતમાં ઉકા ખાચરની સેવા મહારાજે વખાણી છે. એનો એક પ્રસંગ છે કે સભા ચાલુ થવાની હતી, ભગવાન ગઢડામાં સભા કરવાની શરૂઆત કરવાના હતા. ત્યાં સભા ચાલુ થવાની તૈયારી હતી, ભગવાન ઢોલિયે બિરાજમાન થઈ ગયા. એક કૂતરું ત્યાં સભાના સ્થળે બગાડી ગયું, એટલે કે સંડાસ પાણી કરી ગયું કૂતરું. પછી બધા સભામાં આવતા હતા, સંતો, બ્રહ્મચારી, હરિભક્તો બધા. પણ એ જે બગાડેલું હતું ને એને ટપી ટપીને આવતા હતા. શું કરીને આવતા હતા? બગડેલું હતું, ટપી ટપીને આવતા હતા. અહીંયા ભગવાન બિરાજમાન થઈ ગયા હતા. પછી એક ઉકો ખાચર, એક દરબાર હતા, ઉકા ખાચર, બહુ ગરીબ સ્થિતિના હતા, પણ સમજણ પૂરી હતી. એટલે ઉકા ખાચરે એ સંડાસ જોયું, બગડેલું જોયું કૂતરાનું, એટલે તરત જ એને સાફ કર્યું. સાફ કરીને સીધો ઘેલે નાવા ગયો. ક્યાં ગયો? આપણા સંપ્રદાયની રીત છે ને, આપણે સંડાસ પાણી ગયા હોય ને તોય નાવું પડે. ઘણા કહેવાય દિવસમાં મેં તો 3 વખત સંડાસ જાય, તો આ 3 વખત નાવું પડે. 4 વખત જાય તો 4 વખત નાવું પડે. ભગવાનના ભક્તોનો આ નિયમ હોવો જોઈએ કે જેટલી વખત આપણે સંડાસ જાય એટલી વખત નાહવું જોઈએ. પછી બાથરૂમ કરવાના નિયમ છે. જેમાં સંડાસ પાણી જવાતું હોય ત્યાં બાથરૂમ પણ ન જવાય, બાકી તમારે નાહવું પડે. આપણા સંપ્રદાય માટે વાત કરું. પાછું ઓનલાઈન સભા સાંભળીને આમાં તો અત્યારે બધું શું છે, સોશિયલ મીડિયા છે, તરત ઉડાડે. હું ઉડાડે કે હવે સ્વામિનારાયણ વાળાએ નવા નિયમ કાઢ્યા. હું આપણા માટેની વાત કરું છું, જે ભગવાનના ભક્ત છે, જેને પવિત્ર રહેવું છે, જેને સોડે રહેવું છે. આપણે ઘરમાં સંડાસ બાથરૂમ હોય તો જે સંડાસ કરવાની જગ્યા છે, જેને આપણે દેશી ભાષામાં ભોખરો કહીએ, તો એમાં પણ આપણાથી બાથરૂમ ન થાય. બાથરૂમ કરવા માટેનું એક બાથરૂમ જ હોય, જેમાં આપણે બાથરૂમ કરીએ. વ્યવસ્થા ન હોય તો કઈ દોષ કરતા નથી, પણ પછી તમારે એનો હાથ પગ ધોવા, તે એની બધી ઘણી પ્રતિ, આપણે એ વાતમાં બહુ ઊંડું નથી જવું, પણ એટલો નિયમ તો જરૂર લેજો. અહીંયા બેટા ઓનલાઈન સભા સાંભળે કે જેટલી વખત આપણે સંડાસ જાય, લેટ્રિન પાણી જાય, એટલી વખત નાહવું પડે, નાહવું પડે, નાહવું પડે. પછી એના માટેની વ્યવસ્થા છે. આપણે શિક્ષાપત્રી ભાષ્યની કથા કરી હતી, એમાં ડિટેલથી આપણે સમજાવ્યું કે જે કપડે સંડાસ ગયા હોય તો એ કપડાય પાછા ન પહેરાય, એ કપડા પાછા ધોવા જવા દેવા પડે. એટલે જ્યારે પણ સંડાસ પાણી લાગે ત્યારે એક બાથરૂમમાં, અત્યારે તો ભગવાને કેટલી કૃપા કર્યા, કેવા કેવા રૂમ ને કેવા કેવા બંગલા હરિભક્તોને આપ્યા ને, એમાં બધી વ્યવસ્થા હોય. એક સંડાસ માટેના કપડા પણ તમે અલગ રાખી શકો. એટલે ભગવાનનો ભક્ત સતત પવિત્રપણે હોય. કેવો હોય? અને ભગવાનના ભક્તોનું લક્ષણ છે કે એ પવિત્રપણે રહે. આ બધી પવિત્રતા છે. આ નાની નાની પવિત્રતા, નાની નાની આજ્ઞા, એ આપને ભગવાનથી બહુ નજીક લઈ જાય છે. આપણે ગામને કે સમાજને સુધારવા નથી બેઠા, આપણે જે ભગવાનના શરણે છીએ, એ ભગવાને જે મને તમને આજ્ઞા કરી છે, આપણે ઈ પાડવાની છે. ઉકા ખાચરી સાફ કરી અને નાવા ગયા. ત્યાં સભામાં બધા આવી ગયા, એટલે કોઈક સંતોએ કીધું કે મહારાજ સભા ચાલુ કરો. ત્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણ એમ બોલ્યા કે ઘર ધણી આવે ને પછી સભા ચાલુ કરી. એટલે ગોપાલ સ્વામીએ તરત જોયું તો દાદા ખાચર, એભલ ખાચર પરિવાર બધો બેઠો તો કીધું ઘર ધણી તો અહીંયા છે. તો કે નહીં, આજની સભાના ઘર ધણી બીજા છે. અને ઉકા ખાચરને તો સપને ખ્યાલ નહીં કે હું આજની સભાનો ધણી છું. અને ઉકા ખાચર નાઈ ધોઈને આવ્યા અને આવીને સભામાં બેઠેલા ભગવાને કીધું કે હવે સભા ચાલુ કરીએ, કારણ કે ઘર ધણી આવી ગયા. એટલે સંતોએ કીધું ઘર ધણી હતા કોણ? તો કે આ ઉકો ખાચર. તા તો સુરા ખાચર કે ભણે ભણે આ ઉકો ખાચર કેદીનો ઘર ધણી બની ગયો? તો કે જોવો કૂતરો માં બગાડી ગયો. તો બધાય સભામાં આવ્યા, બધાયને કલ્યાણની વાત સાંભળવી હતી, બધાયને સત્સંગ સાંભળવો હતો, પણ કૂતરાનું બગાડેલું કોઈ સાફ ન કર્યું. ઉકા ખાચરે સાફ કરી ઘેલે નાઈને આવ્યો. અને આવી જે સેવા કરે ભગવાન સ્વામિનારાયણ કે મારો રાજીપો એની ઉપર બહુ વધે, અતિ વધે. એટલે ધ્યાન રાખવું. ક્યારેક મંદિરે ગયા હોય, આપણા કપડા કેટલા ના હોય. ઘણા કે મારા કપડા, ઘણાને તો મેં એવાય જોયા છે કે મોંઘા મૂલના કપડા પહેર્યા હોય, સફેદ કપડા પહેર્યા હોય, ક્યાંક ધૂળ અડે ને બગડે તો દંડવત માંથી એ જાય. આપણે કેટલા ભલા માણસ કેમ દંડવત ન કહેતો કે કપડા નવા પહેર્યા ને એટલે કે. વિચાર કરો તો ભગવાનની કિંમત એની કપડાથી નીચી ઉતારી કહેવાય ને. આપને આપ્યું છે કે ને, પેલા ઈ મનમાં વિચાર કરું. આપણે જે અત્યારે આરામથી જીવીએ છીએ,
અત્યારે તમે અહીં બધાય બેઠા ઓનલાઈન, તો કોણ હોય ન ખબર હોય, પણ અત્યારે તમે બેઠા કોણ રોટલે દુખી છે? હે, આવી ટાઈટ છે તો કોકની 4 વ્હીલમાં સેટિંગ કરીને આવ્યું છે ને? હે, આવ્યું કે નથી આવ્યું? ઘરે જાવ તો કેટલા દીનું જમવાનું આપણા ઘરમાં અન્ન પડ્યું છે. પેલા એવું કઈ નહોતું, રોજે રોજનું કરીને ખાતા હતા, પણ ભગવાનને આગળ રાખતા. તમે રેજો અમારી આગળ રે, અમે રેશું તમારી પાછળ રે. અત્યારે આપણે ભગવાનને પાછળ રાખ્યા ને આપણે આગળ દોડીએ છીએ, એટલે જ દુખી છીએ. આ કડવા પટેલની બહુ સરસ વાત કરું, વાતમાં કદાચ અડધી કલાક પણ વહી જાય, પણ એ વાતમાં જે મર્મ પડ્યાની બહુ સમજવા જેવા છે. હિસાબ કિતાબ વાળું ચરિત્ર છે. શું છે આ ચરિત્રથી બહુ સમજવા જેવું છે. એને એવા એકાંતિક હરિભગત કે એની આંખું ખુલે ને એટલે મહારાજની મૂર્તિ એને દેખાય. શું દેખાય? હવે કઈ સ્થિતિને પામ્યા છે? હરિભગતની વાત કરું, આપણી જેવા હરિભગતની, ગ્રસ્તની વાત કરું. અને પ્રગટ ભગવાન એને દેખાય, પ્રગટ. ત્યારે મહારાજ પ્રગટ ગઢડામાં બિરાજમાન હતા શરીરે કરી, એની મૂર્તિ એને દેખાય. હવે એને ઈ સમયમાં પેટનો દુખાવો થયો. શું થયો? પેટનો દુખાવો. અત્યારની ભાષામાં કહું તો પતરી થઈ, પતરી. શું થઈ? ત્યારે આવું કઈ મેડિકલ નહોતું ચેતનભાઈ, આવા કઈ ડોક્ટરો નહોતા ને આવા કઈ મશીનો નહોતા કે તરત જ 9 mm ની હોય, 6 mm ની હોય ને પતરી. અમારા હરિભાઈ દવા આપે ઘણાને. પણ પેટનો દુખાવો, તમે જેને પતરી થઈ છે ને એને જોયા છે, આખો વાકો વળી જાય, આમ રોવે કાયદેસર. ગમે એવો મરદ માણસ હોય પણ જો પતરી થઈ હોય ને આખો આમ ગોટે ચડી જાય ને પેટનો દુખાવો એવો. એમાં કડવા પટેલની ઈ સમયમાં પતરી થયેલી. ત્યારે એનું નામ પતરી નહોતું, પણ દુખાવો ઈ પતરી, જેમ ઈ જ પતરીનો જ દુખાવો. અને ભગવાનને સંભાળે, વેદનાડી કરે, પણ દુખાવો જાય નહીં. આપણે સમજવા જેવું ચરિત્ર છે. એક એક શબ્દ સમજજો. માં દરવાજેથી જેને આવવું હોય છે, ઘણા ટેવ હોય, દરવાજેથી કોણ આવ્યું? જે આવ્યું હોય. આવ્યું કોના માટે છે? આમ ઘડીએ ઘડીએ જોવે, સાઈડમાં જોવે. અહીંયા તો કોઈ નથી જોતું, અહીંયા તો બધા અક્ષરધામના મુક્તો બેઠા. તો વાત કરું, મંદિરમાં આવ્યા પછી કથામાં બેઠા હોય તો કથામાં ધ્યાન હોવું જોઈએ, અને દર્શન કરવા આવ્યા હોય તો ભગવાનની મૂર્તિમાં ધ્યાન હોવું જોઈએ. કોણ આવ્યું, કોણ ગયું, આપણે એને જોઈને કીર્તન ગાવાના છે? જે આવશે એ ભગવાનનો ભક્ત જઈશે ને. યાદ રાખજો, મોટા સંતો એમ કહેતા કે મંદિરના પગથિયા તો ઈ જ ચડી શકે જેની ઉપર ભગવાનનો અઢળક રાજીપો હોય. શું હોય? જેની ઉપર ભગવાન કૃપા કરે એ મંદિરનો પગથિયો ચડે. પછી કદાચ હવેલીએ જાય, રામ દરબારમાં જાય, શિવાલયે જાય, હનુમાનની ડેરીએ જાય, પણ એ ઓછા પુણ્ય વાળો ન હોય ને ઓછા પુણ્ય વાળો હોય મંદિરે કદી આવે જ નહીં. કોઈ પણ મંદિરે એના પુણ્ય બહુ કામ કરતા હોય. જે મંદિરમાં જાય, મોટા સંતો એમ કહેતા હો, ખરેખર જેતપુરના શ્રી હરિદાસ સ્વામી એમ કહેતા કે મંદિરે આવે ને તો પુણ્યશાળી કહેવાય, મંદિરમાં આવીને જે ભજન કરે ને તો પુણ્યશાળી કહેવાય, મંદિરમાં આવીને જે પ્રદક્ષિણા કરે ને તો પુણ્યશાળી કહેવાય, મંદિરમાં આવીને જે કથા વાર્તા સાંભળે ને તો પુણ્યશાળી કહેવાય. અને છેલ્લે એક શબ્દ એવું કહેતા કે જે મંદિરમાં આવી ઠાકોરજીના મંદિરના કચરા પોતા કરે ને એની ઉપર તો ભગવાનનો અઢળક રાજીપો કહેવાય. કે બહુ રાજીપો હોય ત્યારે એને કચરા પોતા કરવાનો સંકલ્પ થાય. અને કચરા પોતા, હું ઘણી વખત સભામાં કહું કે તમે ભગવાનના મંદિરના 5 વર્ષ સુધી કચરા કાઢ્યા હોય. કેટલા કચરા? કેટલા વર્ષ સુધી? 5 વર્ષ સુધી, 365 થી 1700 થી તમે એના કચરા કાઢ્યા ભગવાનના મંદિરના. અને ભગવાનને એક દી એવું મન થયું કે 5 વર્ષથી કચરા કાઢે, હાલ આજે એની ઘેરે જઈને કચરો કાઢતા હું, તમારી 72 પેઢીમાંથી કચરો કાઢ નાખે. હોય એની તાકાત એટલી છે. આપણે 5 વર્ષ આવ્યા એક જ વખત આવે તો સમજણ પેઢી કાંઈ આ કચરા પોતાનો. પણ જો એવો ભાવે ન રાખો કે મારું દુઃખ જાહે, મારું દારિદ્ર જાહે, મારા ઘરમાં બરકત આવશે એટલા માટે હું કચરા, નહીં. મહારાજે વતનામૃતમાં એનો અર્થ લખ્યો કે જે કાંઈ તન મનની સેવા કરો. ધનની વાત તો અત્યારે આવી છે, બાકી ભગવાને ધનનો ભાર ક્યાંય દીધો જ નથી. અને ધનનો ભાર દે એ ભગવાને ન કહેવાય. એટલે તો મહારાજે કીધું મોટા માણા એટલે મેળ જ ન આવે. મોટા માણા એટલે જેની મેં બહુ હોય એની હારે આપણે સેટિંગ જ નથી મહારાજ, કારણ કે એને માન દેવું પડે. મહારાજ કે સત્સંગમાં માન છે નું? મોટા માણા આવે એટલે આવો આવો, બેસો બેસો, શું પીશો, શું લેશો. એકવાર આપણે મહારાજની મૂર્તિ, અનંત કરોડો બ્રહ્માંડનો માન. હા, મહારાજે કીધું પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિ આવે એનું સન્માન કરવું,
એનો હાર તોરા કરવા ના પાડી નથી મહારાજે. પ્રતિષ્ઠિત હોય, કોઈ ગામનો પીએસઆઈ હોય, કોઈ ગામનો પોલીસ વાળો હોય, ગામનો સરપંચ હોય, કોઈ ધારાસભ્ય હોય, કોઈ સંસદ સભ્ય હોય, કોઈ નગરપાલિકાનો પ્રમુખ હોય, જે પ્રતિષ્ઠિત છે, હરિભગત નથી પણ પ્રતિષ્ઠિત છે, પણ દર્શન કરવા આવ્યા હોય તો એનું સન્માન કરવું. પણ પાછું એવું સન્માન ન કરી નાખવું કે જેને લઈને ભગવાન ન્યૂન થઈ જાય, ભગવાન નાના થઈ જાય. કારણ કે ભગવાનથી આગળ બીજું કોઈ નથી, અને ભગવાન જેવું સન્માન બીજા કોઈનું હોય જ નહીં, ભગવાનનું જ હોય. કારણ કે ભગવાન ઈ ભગવાન છે. આ વાત કાયમી યાદ રાખ. પછી કદાચ તમે માંગરોળ રહેતા હોય, મેંદડા રહેતા હોય, કે તાલાડા રહેતા હોય, કે પછી કોઈ પણ ગામમાં રહેતા હોય ને એ ગામમાં જે મંદિર હોય એ મંદિરે જઈને તમે થોડીક સેવા કરો, ભગવાનના દર્શન કરો, પ્રદક્ષિણા કરો, ભગવાનની માળા કરો. ભગવાન દુઃખ કાઢે, માંગવું જ શું કરવા જોઈએ? જે અનંત કરોડો બ્રહ્માંડનો બાપ છે, એક આપણા દેહના બાપને ખબર હોય કે આપણો દીકરો કેટલો દુઃખી છે, તો આ કરોડો બ્રહ્માંડનો બાપ છે, ખબર ન હોય કે મારા દીકરાને શું જોઈએ છે. આ એ જ ચરિત્ર મેં ચાલુ કર્યું અત્યારે. એ કડવા પટેલને પત્રીનો દુખાવો, અને એવો દુખાવો થાય, બૈરામને કયો થોડીક વાર અવાજ, પછી ઘરે જઈને વાતું કરી લેજો, વાંધો નહીં. વાત થઈ કડવા પટેલ, એને પત્રી આખા આમ વાંકા વળી જાય, પણ મોઢામાંથી એક જ નામ નીકળે, સ્વામિનારાયણ, સ્વામિનારાયણ, સ્વામિનારાયણ. હવે ઘટના એવી બનતી કે મહિનામાં 12 થી 15 વખત આવો દુખાવો એને થાય, આખો દિવસ દુખાવો રે. પણ પ્લસ પોઈન્ટ એ હતો કે દુખાવો ચાલુ થાય એટલે ભગવાન હામાં આવી દિવ્ય સ્વરૂપે ઊભા એને દર્શન આપે, અને ભગવાન હસે, અને આ કાયદેસર આમ આટી વાળે. સામે ભગવાન ઉભા છે. કોણ ઉભું છે? હવે સમજવા જેવી વાત છે. સામે ભગવાન ઉભા, દિવ્ય સ્વરૂપે પ્રગટ મૂર્તિ સહજાનંદ સ્વામીની, અને આનો દુખાવો જેમ વધે એમ ભગવાન એને દર્શન આપે, અને ભગવાન એની આમું હસે. જેવા ભગવાન હસે એટલે ઓલો એનો દુખાવો ભૂલી જાય. શું કરે? પણ ભગવાન હસે, ભગવાનને હસે નહીં, આરામથી જોવે. દિવસમાં, મહિનામાં 12 થી 15 વખત આવો દુખાવો થાય. દુખાવો થાય એટલે ભગવાન હામાં આવીને ઉભા રહી જાય અને હસે. આપણે ઘરમાં પગ તૂટી ગયો હોય અને પગમાં આપને દુખાવો થતો હોય ને આપણું ઘરનું માણસ આપણી સામું જોઈને દાંત કાઢે તો કેવી ખીજ ચડે? કોઈ હગાવાલા આવીને આમ દાંત કાઢે, આપણે રીબાતા હોય ને એ દાંત કાઢે તો ખીજ કેવી ચડે? આને ખીજ ન ચડે. આનો દુખાવો થતો હોય પણ દુખાવો સહન કરી અને ભગવાનની મૂર્તિ જોઈએ, જે ભગવાન હસતા હોય, ગાલમાં ખાડા પડતા હોય. હે તારા ગાલમાં ખાડા પડતા રે શ્રી ઘનશ્યામ હરી, તારા ગાલમાં ખાડા પડતા રે શ્રી ઘનશ્યામ હરે. હે તારા ગાલમાં ખાડા પડતા રે શ્રી ઘનશ્યામ હરી, તારા ગાલમાં ખાડા પડતા રે શ્રી ઘનશ્યામ હરે. હે તારો દયાળુ સ્વભાવ રે શ્રી ઘનશ્યામ હરી, હે તારો દયાળુ સ્વભાવ રે શ્રી ઘનશ્યામ હરે. અરે તારો દયાળુ છે સ્વભાવ રે શ્રી ઘનશ્યામ હરી, હે તારો દયાળુ સ્વભાવ રે શ્રી ઘનશ્યામ હરે. અરે તારા ગાલમાં ખાડા પડતા રે શ્રી ઘનશ્યામ હરી, હે તારા ગાલમાં ખાડા પડતા રે શ્રી ઘનશ્યામ. ભગવાન મંદ હશે, ગાલમાં ખાડા પડે. શું કહેવાય ને? ટિમ્પલ. શું કહેવાય ઇંગ્લિશમાં? હે નહીં, કઈક પડે, ખાડા પડે. હે હા, ડિમ્પલ પડે. ભગવાનના ખાડા પડે ગાલમાં. અને ભગવાનના પડતા હો, સ્વામીના ભગવાન જયારે હતા, પ્રગટ હતા, ત્યારે એ જયારે હસતા ને એના ગાલમાં ખાડા પડતા. બે બાજુથી આમ ગાલ દબાઈ જતા. કેવી મૂર્તિ છે! ભગવાન સદાયને માટે મુંડન રાખતા, ભગવાન શિખા રાખતા,
ભગવાન સદાયને માટે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કરતા, સફેદ ધોતી પહેરતા, માથે લાલ છાલ ઓઢતા, કેવી મૂર્તિ છે ભગવાન. આપણે અત્યારે દિવ્ય મૂર્તિના દર્શન કરીએ છીએ તોય અહો ભાવ થાય. વિચાર કરો, એ 200 પૂર્વે જ્યારે પ્રગટ હતા અને એને જીને નિરખે નિહાળ્યા છે, એ ધૈન ઘડી ધૈન ભાઈ ગઈ છે કે ભગવાન સ્વામિનારાયણની મૂર્તિ એને જોઈ છે. આજ આપણે ખાલી વડતાલના હરિકૃષ્ણ મહારાજને જોઈએ તો આપને એમ થાય કે કેવા શોભે, કેવા શોભે. આજ આપણે રાધા રમણ દેવને જોઈએ, રોજ દર્શન આપણે મોબાઈલમાં કરીએ ત્યારે આપને એમ થાય કે ઓહો કેવા લાગે. આજ આપણે ગઢપુરપતિ ગોપીનાથજી મહારાજને જોઈએ તો અહો ભાવ થાય કે કેવા શોભે, કેવા શોભે. તો વિચાર કરો, એ પ્રગટ છે ત્યારે કેવા શોભતા છે. આમાં ઉભા ઉભા દાંત કાઢે અને દુખાવો થાય પણ દુખાવો કડાવા ન દે. મહિનામાં 12 થી 15 દિવસ હોવું બને. કેટલા દિવસ? કેટલા દિવસ? કેટલા દિવસ બને બોલો? આમાં મારે તમને સવાલ. 12 થી 15 દિવસ હોવું બને કે જે માણસ આખો આમ આડો પડી જાય, આમ એનો દુખાવો સહન ન થાય, પણ ભગવાન હામી આવીને દર્શન દે. કલાક, 1.5 કલાક, 2 કલાક ભગવાન ઉભે અને હસતા હસતા એને દર્શન આપે, હસતા હસતા દર્શન કરે અને આટી વાળી અને દર્શન કરે, પોતાનો દુખાવો રજૂઆત ન કરે. આવું 12 વર્ષ આયલું. કેટલા વર્ષ આયલું? મહિનામાં 15 દી ગણો એટલે 12 મહિનાના કેટલા દી થયા? 150 દી. 150 ગણો ને, 180 દી ગણો, 150. આવું 12 મહિના, 12 ગુણ્યા 150 કરો. કેટલા થાય ભૂષણભાઈ? કરો હિસાબ. તમે હોના ચાંદીનો જાયો ઘા કરો. 1800 દિવસ આવું આયલું. 4000 દીમાં 1800 દિવસ એને દર્શન આપ્યા અને દર્શનના અંતે એનો દુખાવો તો મટ્યો. 12 વર્ષ પૂરા ત્યાં દુખાવો પાછો થયો ને ભગવાન સ્વામિનારાયણ સ્વરૂપ પ્રગટ બિરાજમાન થઈ અને એમ કીધું, કડવા એલા હવે તો કાંઈક બોલ. 12 વર્ષ વૈયા ગયા. કેટલા વૈયા ગયા? હવે તો કાંઈક બોલ. તો કે હું બોલું? તો કે આ તને પેટનો દુખાવો છે, હું 12 વર્ષથી અહીંયા આવું છું, મહિનામાં 15 દી ધક્કા ખાવ છું, કાંઈક તો કે. હવે તો કે હું કેવું? તો કે આ દુખાવો છે, એકવાર બોલ તો ખરી, એક વખત કહેતો ખરી કે આ દુખાવો બહુ થાય છે, કારણ કે હું તો ધણી છું, મારે તો ખાલી હાથ જ ફેરવવાનો છે. એટલે કડવા પટેલે શું કીધું ખબર છે? કે ઉભા રહ્યો. ઘરમાં વચનામૃત હતું. શું હતું? એ વચનામૃત લાવ્યા, ખોયલું, અંત્યનું 13મું ખોયલું. મહારાજ ક્યાં શું કરે? તો કે વંતનામૃતમાં તમારા શબ્દ છે ને, તમે ભૂલી ગયા છો પણ મને યાદ છે. ઉભા રહ્યો, તમને વચવવું. કે હું? એમાં એમ લખ્યું હતું કે મહારાજ આ તમારા શબ્દ છે કે ભગવાન ગધેડે બેહાડે તો ગધેડે બેહીને રાજી રહેવું, હાથીએ બેહાડે તો હાથીએ બેહાડીને રાજી રહેવું, પણ ભગવાનને કોઈ દી ફરિયાદ ન કરવી. સર્વ કરતા હરતા ભગવાન છે, આ તમે જ લખેલું છે. તો હવે મારો રોગ કેવડો ને તમને કેવા મોટા. હવે નાના નાના રોગ માટે જો હું તમને કેવા બેહું તો હું ભગવાનનો ભગત જ ન કેવા. હું ન કેવા? સમજણ પડી કાંઈ? 12 વર્ષ સુધી છેલ્લે ભગવાનને ખોલ દેવી પડી કે માય. અને આવો દુખાવો આપને હોય તો 12 સેકન્ડ નો થવા દેવો. 12 સેકન્ડ. કેટલી સેકન્ડ? હા, 12 સેકન્ડ. 12 વર્ષ તો પછીની વાત છે. આવો દુખાવો થયો હોય તો હું ઘણી વખત નથી કહેતો, ઘણા જો તમે નખ તૂટી ગયો હોય ને તો નમણે હાથ હોય. આપણે કેવું થયું? તો કે મારો નખ તૂટી ગયો, હવે મારું શું થાય? કઈ નહીં થાય. નખ તૂટી ગયો તો હમણાં 2 દીમાં ઉગી જાય, સાજો થઈ જાય. અરે રે રે, આ ભગવાને આ શું કર્યું? લે, નખ તોડ્યો તો એમાં ભગવાને શું કરી નાખ્યું? સમજણ પડે? મોટા સંતો કહેતા હો, એ કે ઘણા દુખિયારા અમારી પાસે આવીને એમ કે સ્વામી અમને શું નડે છે? પછી સંતો એમ કહેતા, તને કાંઈ નથી નડતું, તને તારો સ્વભાવ નડે છે. શું નડે છે? તને કાંઈ નથી નડતું, તને તારો સ્વભાવ નડે છે. એક ભાઈ છે ને, એક ભાઈ એના છોકરાને લઈને જતા હતા. નીરવભાઈ આમ છોકરાને લઈને જતા હતા, 5-7 વર્ષનો છોકરો હતો, તે લઈને જતા હતા. એ ભૂષણભાઈ જેવાય પૂછ્યું, એ કે આ તમારો છોકરો છે? પ્રકાશભાઈ શું પૂછ્યું? આ તમારો છોકરો છે? ભૂષણભાઈ પૂછ્યું, બિચારા ભાવથી પૂછ્યું. એમ છોકરો રૂડો રૂપાડો હતો એટલે પૂછ્યું કે આ તમારો છોકરો છે? ઓલાએ શું કીધું? હા મારો છે, લઈ જા ઘરે જા. શું નડ્યું એને? એ સ્વભાવ. બાકી શું કહેવાનું? હા ભાઈ ભગવાનની કૃપાથી મારો દીકરો છે. પણ શું કીધું? હા મારો છે, લઈ જા ઘરે, ખબર પડે તને. જાણે કેમ સુલામાંથી જ આવ્યો હોય. મોટા સંતો કહેતા ને કે અમુક ને બોલાવીએ ને તો એમ કે ક્યાંક સીધો સુલામાંથી કેમ આવ્યો હોય. અને ભગવાન મોટા સંતો એમ કહેતા, અમુક ને જે સ્વામિનારાયણ કરીએ ને તો એમ થાય કે આ તો બરફની ખાઈણમાંથી આવ્યો, એવા ભાવથી જે સ્વામિનારાયણ કરે.
એટલે મહારાજે કીધું કે કોઈને કાંઈ નડતું નથી, પોતાનો સ્વભાવ પોતાને નડે છે. સ્વભાવ ટાળવો. હું ટાળવો? હે અતિ મોટા પુરુષને આશરે રે, અતિ મોટા પુરુષને આશરે અરે અતિ મોટા પુરુષને આશરે રે, અતિ મોટા પુરુષને આશરે અરે બડે પૂર્વ, હે બડે પૂર્વ જન્મના બધા પાપ અંતકાળે સગું નહીં કોયનું રે. બડે પૂર્વા જન્મના બધા પાપ અંતકાળે સગો નહીં કોયનો અરે માટે સેવે તું સાચા સંતને રે, બાટ સેવે તું સાચા સંતને રે. હે તારા ટળશે, હે તારા ટળશે ત્રિવિધિના તાપ અંતકાળે સગુરે નહીં કોયનું રે. તારા ટળશે ત્રિવેદના તાપ અંતકાળે સગો નહીં કોયનો રે. વિચાર કરો, કડવા ભગતને કેટલો મહિમા સમજાણો છે. 12 વર્ષ સુધી પત્રીના દુખાવા થયા, પેટમાં ગોટો વડે, એને ભગવાનને ફરિયાદ ન કરી. ને આપણે તો 2 હપ્તા ન ભરાણા હોય તો કે કેમ થયું છે. હાથ ભાંગી ગયો, મંદિરે આવ્યા હોય ને પગથિયેથી પડ્યો તો કે મારો પગ કેમ ભાગ્યો, હું કઈ વાકમાં નથી ને, બાકી હું તો મંદિરે જ આવ્યો હતો. સમજણ પડે? ન્યા સુધી પૂગવાનું છે. અત્યારે આપણે તળીએ છીએ, આપણે હોમું પગથિયું ચડવાનું છે. કડવા પટેલ જેવું નહીં થવાય, પણ એના જેવા ગુણ તો આવશે ને. નિષ્ઠા, જેને ભરોસો કહેવાય, જેને ભગવાનને જીવન આપી દીધું. પછી આપણે એક જ કામ કરવાનું છે, આપણે ખાલી આજ્ઞામાં રહેવાનું છે. બાકી બધું ભગવાન હિસાબ કરી લે, એને ખબર જ હોય. મોટાલાલજી મહારાજ કહે કે દાસના દુશ્મન હરી કદી હોય. એક વખત ભગવાન વડતાલમાં સભા કરીને બેઠા હતા રાજુભાઈ. સમયો હાલતો હતો, સમયો પૂરો થયો અને ભગવાનને સવારમાં નીકળવું હતું, એટલે રાત્રે સભા કરીને બેઠા હતા. વડતાલ તમે જાઓ ને એટલે મેન ગેટ, ગણપતિ હનુમાનનો ગેટ નહીં, એના પછીનો જે પહેલો ગેટ, આવી ગેટમાં એન્ટ્રી કરો એટલે સીધી ડાબી કોરે એક છત્રી આવશે. એ છત્રી એ લીમડાનું ઝાડ હતું, એમ ઇતિહાસ એમ કહીશ. અને લીમડાના ઝાડનું થડ આજે પણ સંતોની જે ધર્મશાળા છે ને ત્યાં રાખ્યું છે. વડતાલ જાઓ ત્યાં દર્શન કરજો. ત્યાં ભગવાન સભા કરીને બેઠા હતા. હવે વડતાલમાં એક બાઈ માણસ હતા, એક સ્ત્રી, સત્સંગી નહીં, પણ કાળા ધોળા કરે, ઓલું કરે ને કાળું ધોરું દોરા ધાગા એવું કરે. એમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણનો જેદીથી વડતાલમાં આગમન થયું, સંતોનું આગમન થયું, બધા હરિભક્તો સુધરા, આ બધી વસ્તુમાંથી બહાર નીકળ્યા, બધા ભજન કરવા માંડ્યા. એટલે આનો ધંધો થોડોક ઓછો થઈ ગયો. શું થઈ ગયો? થાય ને ધંધો ઓછો. પછી તો આજે સીધો પ્રગટ, તમે ભજન કરો ને તમને એની પહોંચ મળે. સત્સંગ એમ જ વૈધો છે. પણ મહારાજે કીધું એ બધાની લિમિટ હોય. શું હોય? મોટા સંતો એમ કહેતા કે જે પરચા માટે સત્સંગમાં આવ્યો છે એ એક દી પડી જાય. શું કીધું? જે પરચા માટે જ સત્સંગમાં આવ્યો છે, કે એને પરચો મળ્યો એટલે સત્સંગમાં આવ્યો, પછી 2-4 મહિના થાય તો પાછું દુઃખ આવ્યું તો પાછો પરચો માંગ્યો, ભગવાને કૃપા કરી, પાછો પરચો આપ્યો. પણ પછી ભગવાન કે ત્રીજી વખત દુઃખમાં આવ્યો અને પરચો માંગ્યો ને મેં ન આપ્યો, એટલે મહારાજ કે પછી જ્યાંથી આવ્યો તો ત્યાં વયો જાય. એટલે નાના સંતો હતા એમ કીધું તો સત્સંગમાં ટકે કોણ? ત્યારે સંતો એમ કીધું કે જે ભગવાનનો પરિપૂર્ણ મહિમા જાણીને ભગવાનના શરણે આવ્યો હોય ને એને તો કદાચ હિમાલય જેવું દુઃખ આવે ને તો ભગવાનમાં હેત વધે, ઘટે તો નહીં જ. કારણ કે ભગવાનનો મહિમા સમજીને આવ્યો છે કે આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે, અનંત કરોડો બ્રહ્માંડનો માલિક છે. આ શાક ઉત્સવની સિઝન આલે ને, કાશીદાસ કાનદાસ ચણોતર પ્રદેશના પ્રેમાનંદ સ્વામીએ સત્સંગ કરાવેલો બધાય, અને ત્યાં ભગવાનની એવી એવી વાતો કરી કે ભગવાનની મૂર્તિ આમ છે ને ભગવાન તો ત્રિલોક તકી ન્યારા છે ને ભગવાનની મૂર્તિ તો દિવ્ય છે, સ્વામિનારાયણ ભગવાન તો આમ છે ને સ્વામિનારાયણ ભગવાન તો આમ છે. અવો મહિમા કરીને એને ભગવાનના શરણે લીધા. હવે એ જ સમયમાં લોયાનો શાક ઉત્સવ આવ્યો. શું આવ્યો? મહા સુધી સાયતમ. હજી આ ભગવાન પાસે પૂગ્યા નથી
ખાલી સંતોના યોગે કરીને ભગવાનની કંઠી પહેરી લીધી અને ભગવાનના વખાણ સાંભળી, ભગવાનનું સામર્થ્ય, ભગવાનની તાકાત, ભગવાનની જે કઈ ક્ષમતા એ સમજી સંતોના યોગે કરીને ભગવાનના આશ્રિત બન્યા. અને યાદ રાખજો, વચનામૃતમાં મહારાજે 212 વચનામૃતમાં એવું કીધું છે કે જ્યાં સુધી સાચા સંત ન મળે ને ત્યાં સુધી ભગવાનની પૂરેપૂરી ઓળખાણ થાતી જ નથી. વચમાં નિમિત્ત હોય જ જે તમને ભગવાન સુધી પુગાડે. પણ એવા સંત ગોપાળાનંદ સ્વામી હોય, મુક્તાનંદ સ્વામી હોય, બ્રહ્માનંદ સ્વામી હોય, નિત્યાનંદ સ્વામી હોય, આવા સંતે એટલા દાખલા કર્યા. આ સત્સંગના પાયા એને પાતાળમાં ધરબી દીધા. શિયાળામાં ટાઢું સહન કરે, ઉનાળામાં ગરમી સહન કરે, અને પાછા ભગવાન નિયમ આપે રસાસ્વાદનો ત્યાગ કરવાનો, એક ટાઈમ જમવાનું, જે મળે એ જમવાનું. પાછો મહારાજ એમાંય નિયમ આપે. સંતો ફરિયાદ કરે કે મહારાજ બધાય મારે છે, ગાયડું કાઢે છે, આમ કરે છે, તેમ કરે છે, સત્સંગી કોઈ થાતું નથી. તો ભગવાન એમ કહેતા કે સાંભળો, આખા દીના 5 સત્સંગી ન થાય ને તો છે ને તમારે ઉપવાસ કરવો. લ્યો, હળકતામાં ઘી નાખતા શું કરવા ખબર છે? મહારાજ સંતોને આખા સૂકવી નાખતા. મહારાજનું એક જ લક્ષ્ય હતું કે મારા સંતોના વર્તનથી જે સત્સંગી થાય ને એ અક્ષરધામમાં પૂગી જાય, જેને સત્સંગનો ગુણ આવી જાય. એટલે સંતોને વેદના આપતા. ભગવાન એક વખત એમ બોલ્યા, સંતો કઈ તમે મારો બાપ નથી માર્યો, એમ બોલેલા છે ભગવાન. એ કે તમે મારો કઈ બાપ નથી માર્યો કે હું તમે જે સહન કરો છો તે તમને કરવા દઉં છું, પણ મારે આ બધાય જીવ, જે આ પામર જીવ છે એ બધાને મારે અક્ષરધામ દેવું ને એટલે હું તમારે સહન કરવું પડે. તમે સહન કરશો આ બધાનું રૂડું થાય. કે શું થાય? આ બધાનું રૂડું થાય. એટલે મહારાજે ન કીધું, સંત બોલે બેડો બેડો બોલું રે, સંત ન ભૂલે હું નવ ભૂલું રે. કઈ પેનલ? બ્રહ્માનંદ સ્વામી, મુક્તાનંદ સ્વામી, ગોપાળાનંદ સ્વામી એના વર્તન વાતું કરે. બાઈ માણાનો ધંધો ઓછો થઈ ગયો, પછી ત્યાં કોઈ આવે નહીં ને, બધા માળા કરવા માંડ્યા. વાં જાતા હતા એ બધા માળા કરવા માંડ્યા. અને બાઈને છે ને ભગવાન ઉપર દ્વેષ થઈ ગયો, સ્વામિનારાયણ ભગવાન ઉપર. અને પછી એને ખબર પડી કે આજ ભગવાન હવારમાં વૈયા દાવાના છે, સત્સંગ કરવાના છે. તો આ બાઈ માણા બાઈની સભામાં મંત્રાવેલા અડદના દાણા લઈ અને આવીને બેહી ગઈ. મંત્રાવેલા દાણા એટલે નાખેલા સામે વાળો ભસ્મીભૂત થઈ જાય એવું કે છે. આપણે કોઈને પ્રગટ પ્રેક્ટિકલ જોયા નથી એવું એમ, પણ આવું બધું કે છે ને કેતાય છે. તો સાચું હોય ખોટું હોય ભગવાનને ખબર, આપણે એમાં ઊંડું નથી ઉતરવું. એટલે અડદના દાણા હોય એ કઈક મંત્રાવીને લાવ્યા કે ભગવાન ઉપર નાખતી. ભગવાન સભા કરતા હતા. હું તમને કાયમી કહું, ભગવાન છે ને બહુ અંતર્યામી છે. લોયાના વચનામૃતમાં તો મહારાજે ન્યા સુધી લખ્યું, મહારાજે કીધું કે અમે સભા કરીને બેઠા હોય અને કોઈ પુરુષ આવે અને સ્ત્રીની સભામાં નજર કરે. શું કરે? પુરુષ આવે અને સ્ત્રીની સભામાં નજર કરે. ઈ સ્ત્રીમાંથી કોઈ સ્ત્રી, હું આખું વિવેચન કરું છું, ભગવાને તો ટૂંકમાં લખ્યું, અને જો સ્ત્રીને જોઈ અને ખરાબ વિચાર કરે તો મહારાજ કે અમને સભામાં તત્કાળ ખબર પડી જાય, પણ છતાં અમે એને ટકોરો ન મારીએ. શું કરવા? કે એનું કલ્યાણ ન બગડે. શું ન બગડે? કે એનું કલ્યાણ ન બગડે. બાકી મહારાજ કે અમને વિચાર સુધીની તો ખબર પડી જ જાય કે તમે બેઠા બેઠા શું વિચાર. કહેવાનું ભગવાનનું કે તમારા મનમાં શું હાલે એ પણ ભગવાનને ખબર પડી જાય. છતાં મહારાજ કે ખબર પડ્યા પછી હું જાતું કરું એનું બીજું કોઈ કારણ નહીં કે આ જીવ કેટલી યોની ફરીને પછી ભગવાનના શરણે આવ્યો, અને જો એને અભાવ આવશે ને સત્સંગમાંથી પડી જાય તો તમે આજ્ઞા બહાર ગયા પડી જાવ એ તમારો પ્રશ્ન છે, એ ભગવાનનો પ્રશ્ન નથી. પણ તમે સત્સંગમાં માને કરીને પડવાના હોય, તમે સત્સંગમાં ક્રોધે કરીને પડવાના હોય તો સંત એનું બહુ ધ્યાન રાખ કે આને માનનું અંગ છે તો થોડો ઘણો તમારી રુચિમાં રાખીને તમને સત્સંગમાં રાખ. એનો મતલબ એવો નથી કે સંત આજ્ઞા બહાર જાય, પણ સંતને એવો જીવ હોય કે આ જો માને કરીને પડી જાય તો પાછો કેદી સત્સંગમાં આવશે? તમે આજ્ઞા બહાર ગયા સત્સંગમાંથી પડી ગયા એનો ખરખરો મહારાજને ન હોય ને સંતોને ન હોય, કારણ કે એ તો તમે આજ્ઞા બહાર ગયા છો. પણ તમારામાં જે માન ક્રોધાદિક જે કઈ પંચ અંત શત્રુ છે એ શત્રુ કરીને તમે પડવાના હોય તો સંતો તમને સમજાવીને બેહાડે કે બેહો, કાંઈ વાંધો નહીં, આ તમારું બધું વયું જાય. ધીમે 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 આંબો વાવ્યો હોય ને તો 7 વર્ષે ઉગે. ગોર બાપા કેટલા વર્ષે ઉગે? તમે આજે આંબો માંગરોળમાં વાવી નાખો, તમે એમ કે સીધી મારે કેરી આવતા વર્ષે યાદમાં મોકલવી તો ન જાય.
એના માટે 7 વર્ષ રાહ જોવી પડે, એના માટે એની જે માવજત હોય એ કરવી પડે, ત્યારે આંબો મોટો થાય, પછી એમાં મોર આવે, એમાં ખાખડી આવે, પછી એમાં કેરી આવે, અને પછી તમે વેચી હવ. નારિયેળીમાં 10 વર્ષ થાય. કેટલા વર્ષ થાય? માંગરોળ પટ્ટામાં નારિયેળિયું છે ને, 10 વર્ષ થાય. કેટલા વર્ષ થાય? તમે આજ નારિયેળી વેચો ને બીજે દી હોલસેલમાં 50માં વેચવા જાવ તો હાલે? પણ નારિયેળી જ ન ઉગી હોય, ધીમું ધીમું થાય બધું. એમ સત્સંગમાં આવ્યા પછી કઈ તરત મુક્ત ન બની જાય, તરત આપણે આજ્ઞામાં ન રહે, પણ ધીમે 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 આપણે ભગવાનના સત્સંગ સભામાં જાય, ભગવાનના નિયમ પાડીએ, ભગવાનની આપણી પર કૃપા થાય, એ પાત્રતા જ હોય. બાકી તો ઘણા એમ કે મેં 500 સભા ભરી, હું એકોય સભા ન છોડું, હું બધી સભામાં જાઉં. મહારાજે કીધું કેટલી સભા ભરી મહત્વ નથી, કેટલી સભામાંથી કેટલું પરિવર્તન થયું છે એ બહુ મહત્વનું છે. સભા 500 ભરી પણ પરિવર્તન ન થાય તો, સ્વભાવ ન છૂટે તો, આપણાથી વ્યસન ન મુકાય તો એ સભા શું કામની? એ તો આપણે ભગવાનની ઉપર કલંક લગાડીએ છીએ કે 500 500 400 400. ઘણા મને કહેતા હોય, અરે હું સત્સંગમાં આવ્યો તે દીની કોઈ સભા નથી મૂકી. મેં કીધું ફેરફાર હું થયો? મનકી જે દી આવ્યો તો ઈ હતો એવો જ આજે. આમાં ભગવાનની ઘેટી કે એટલી સભામાં ભગવાને કૃપા નહીં કરી હોય, પણ પાત્રતા નહોતી એટલે કૃપા નહોતી કરી. બાકી ભગવાન તો કૃપા કરવા હાટુ બેઠા. મહારાજે કીધું નહીં, હું તો તમ કારણે રે આવ્યો ધામ થકી ધરી દે, હું તો તમ કારણે રે આવ્યો ધામ થકી ધરી. હું તો તમ કારણે રે આવ્યો ધામ થકી ધરી દે, હું તો તમ કારણે રે આવ્યો ધામ થકી ધરી દે. કે પ્રેમાનંદનો રે પ્રેમાનંદનો રે વાલો વર્ષિયા મૃત મેં. પ્રેમાનંદનો રે પ્રેમાનંદનો રે વાલો અર્શ્યામૃત. હું તો તમ કારણે રે આવ્યો ધામ થકી ધરી દે, હું તો તમ કારણે રે આવ્યો ધામ થકી. આપણે તો માણસ કોઈ દી ધરાવાના જ નથી, સંતોષવાના જ નથી. આપણે માણસનું નથી કહેતા, માણસનું પેટ ન ભરાય. જેટલી કૃપા કરો, જેટલું આપો તો એનું માપ ન ભરાય. માણસને કોઈ દી સંતોષ આવતો જ નથી. પણ સભામાં 10 થી 12 નો સમય હોય અને 12 માં 5 મિનિટની વાર હોય ને 12 ને 5 થાય તો હામી ઘડિયાળ દેખાડ્યો, આમ કરે ચાય કરીને, સામે વાળા સમજી જાય કે 12 થઈ ગઈ. પણ એ જ જગ્યાએ પિક્ચર હોય ને 4 કલાકનું હોય તો ઓલું ક્યું નીકળ્યું ના ધુરંધર, હે 3.5 કલાકનું પિક્ચર છે. કોક કહેતું હતું અમારે એક ચા વાળો જોઈએ, મને કે 3.5 કલાકનું છે. ભગત જોયા જેવું છે. મને 3.5 કલાક સુધી બેઠો જ રે. 3.5 કલાક પછી ટોકીજ વાળા એમ કે ભગત હવે જાવું જ જાવ, કારણ કે પૂરું થઈ ગયું, તમારા 200 પૂરા થઈ. ઓલા જવાનું મન જ ન થાય કે પાર્ટ 2 જોઈને જાતો જાવ. પણ સભામાં 10 મિનિટ મોડું થાય તો કે આજ ભગત ઘડિયાળ ભૂલી ક્યાં લાગે, ઘડિયાળ આમું ધ્યાન નથી લાગતું. ધ્યાન જ છે. સમજણ પેઢી, આ કળિયુગનો પ્રભાવ છે. કેનો પ્રભાવ છે? કે જે વસ્તુ ક્યાંય કામ નથી આવવાની એ વસ્તુમાં આપને મોહબ્બત થાય છે, આપને એમાં હેત થાય છે, આપને એમાં પ્રેમ થાય. અને જે ભગવાનનું કામ આપણી ભેગું આવવાનું છે, જે આપણો હિસાબ કરવાનો છે, એમાં બેહવાનો સમય નથી. હું શાસનમાં એટલા જ જણાવીશો, અમે શાસન વાળા તો 2-3 જ છે, 4 છે 5 છે. તમે તાલાળાથી આવ્યા, માંગરોળથી આવ્યા, વેરાવળથી આવ્યા, હું કરવા આવ્યા? તમને સત્સંગનો ખપ છે. બાકી એક તો ટોકીજ વાળા જ બેઠા જોવે, કેમ કૌશલભાઈ કે એ જોવે ત્યારે પિક્ચર ચાલુ થઈ જાય. શું થઈ જાય? સમજણ પડે કે કાંઈક ગુણ આવશે, કાંઈક ગુણ આવશે, કાંઈક ભગવાનનો રાજીપો થાય, કાંઈક આપણે આજ્ઞામાં રહેવું, કાંઈક ભગવાનનો નિયમ લેવું. વાલા ભક્તો, હું તમને જરૂર એટલું તો જરૂર કહીશ, તો તમે શાસન ગમે એટલી સભામાં આવો, મને કાંઈ વાંધો નથી. તમે તમારા પેટ્રોલે આવો છો, તમારા ખર્ચે આવો છો, કોઈને આમંત્રણ નથી, એમ કોઈને મનાય નથી. પણ એટલું જરૂર યાદ રાખજો, 2 કલાક 3 કલાકની અમ્માની સભા હોય કે એકાદશીની હોય કે પછી આડા દિવસની કોઈ પણ સભા હોય કે બારગામ ક્યાંય સભા હોય, આવજો, મજા કરજો, આનંદ કરજો, પ્રસાદ લેજો. પણ આખી સભામાંથી એક ગુણ એવો લઈને જાજો કે આજે સભામાં વાત થઈ તો આ નિયમ મારે ધારણ કરવો છે. તો મને વાંધો નથી, પણ જો નિયમ ધારણ નહીં કરો, સભા તમને જીવનમાં નહીં ઉતરી, તો તમે આવ્યા તો જૂને એમ જ હાલતું હતું, ખંખેરી નીકળી જતા બધા. ખંખેરવું નથી, કાંઈક લેવું છે. આજ હું વાત થઈ છે,
પિક્ચર જોયા પછી આપણે ગાડીમાંથી ટોકીજમાંથી નીકળ્યા પછી ઘેર પૂગે ત્યાં સુધી વાત કરીએ કે આ હીરાએ આમ કર્યું, આ હિરોઈને આ કર્યું, આ ગુંડાએ આ કર્યું, આ પિક્ચરમાં આ સીનની જરૂર હતી. એમ સભા વગોડજો. મારી સભા નહીં, હું ગાઉં ને હું વગાડું ને હું બોલું એ નહીં. ક્યાંય પણ સભા સત્સંગમાં જાઓ, ટીવીમાં કથા વાર્તા જો તો એને વગોડજો કે ભાઈ આમાં આ વસ્તુ ખાવા પીવા ના પાડી તો આપણે તો આ ખાઈએ પીએ છીએ. આપણાથી ભગવાન એટલે જ ક્યું રાજી છે. હાલો એક કામ કરીએ, આપણે આજ ઘર નક્કી કરીએ, આજથી આપણે આ વસ્તુ ખાવી નથી. કઈક એવો તો સંકલ્પ કરો. પરચાથી ભગવાન રાજી નહીં થાય. કઈક જોતું હોય છે ને ભગવાન પાસે આવતા હશો તો હું તમને અત્યારે ઓનલાઈન સભામાં કહું, ભગવાન તમારી પર રાજી નહીં થાય. આ લોકનું તમારું દુઃખ હશે ટાળી દે. પણ જેથી ભગવાનને એમ થયું કે ટાળવું નથી, તેથી તમે સત્સંગમાંથી વયા જાઓ. રૂપેશભાઈ, શું થાય? ભગવાન પાસે મહિમા સહિત આવો કે મને મળેલા એ ભગવાન છે, સર્વ કરતા હરતા છે, સર્વના કારણના કારણ છે. હું ભગવાનનું ભજન કરીશ, મારી ઉપર ભગવાન રાજી થાય. દુઃખ આવે તોય સહન કરવું, સુખ આવે તોય સહન કરવું. આ કડવા પટેલે પોતાની પત્રી 12 વર્ષ સુધી જાહેર ન કરી. ભગવાનને કેવું પડે કેલા ભાઈ કે પછી તો ભગવાને હાથ મૂક્યો ને પત્રી ગુમ કરી દીધી, પણ એ ભગવાનને કરવી પડી. ભક્તએ ન કીધું કે મને દુખાવો છે. આપણે તો નખ તૂટ્યો હોય ત્યાં સીધી માનતા કરે, હું હાલીને આવી, જલ્દી નખ આપજો. લે મહારાજ કે આ નખ ખાટું મારો અવતાર છે. આજ મને પગમાં કઈક થઈ ગયું, ખાલી સડી ગઈ છે, બીજું કઈ નથી થયું. એક ધારા 2 કલાક બેઠા ખાલી સડે, બીજું કઈ ન થાય. સમજણ પડે? ઘણા કોક ઉભા થતા 2 કલાક બેઠા ઉભા થવા જાય પગ લપસે તો એ ખાલી ચડી ગઈ, 5 મિનિટ સાઈડમાં ઉભો રહી. એમાં કઈ થોડીક માનતા કરે કિલો ઘી ધરી જાય. હા, હું કિલો ઘી ધરી જાય તો મારો પગ હરકો થઈ જાય, 2 મિનિટમાં હરકો થઈ જાય. ભગવાને સાંભળે ખાલી સડી છે, 2 મિનિટ પગ આમ કરી ઉતરી જાય. દુઃખ આવ્યું નથી. માનતા, મને તો કોઈ એમ કે મેં માનતા કરી તા તો મને કઈક ખાવા મળ્યા. સત્સંગમાં એટલે કઈ કહેવાય નહીં, મેં માનતા કરી. એક વસ્તુ કાયમી યાદ રાખજો, માનતા ન હોય ભગવાન અર્થે માત્ર સંકલ્પ જ કરાય. શું કરાય? ભગવાનની માનતા ન હોય. કરતા હરતા, સર્વ કરતા હરતા ભગવાન છે. પછી અયોધ્યા વાળો હોય, દ્વારકા વાળો હોય, કૈલાસ વાળો હોય કે ગઢડા વાળો કે જુનાગઢ વાળો રાધા રમણ દેવ હોય, એ સર્વ કરતા હરતા છે. એની કોઈ માનતા ન હોય, સંકલ્પ હોય. અને સંકલ્પ ક્યારે કરવા પડે? હું તમે આજ્ઞા બહાર હોય તો, બાકી સંકલ્પ છે ના કરવા. ખાલી ભગવાનનો મહિમા સમજીને ભજન કરજો, મંદિરે જાજો, ઓટોમેટિક તમારું બધું ગોઠવાતું જાય. મારું આ જાત અનુભવ છે. આવા મેં હજારો હરિભક્તો જોયા કે જેને માત્ર ભજન કર્યું છે અને એની ગાડી એકદમ પાટે હાલે. જે માનતામાં રહ્યા, સંકલ્પમાં રહ્યા ને અડગમાં રહ્યા. અડગ એટલે માનતા થાય કે ભગવાન હું, આ તો વેપાર થઈ ગયો. શું થઈ ગયો? હે ભગવાન, માજન મંડીમાં ઘર છે, 65 લાખ રૂપિયાનું જો દેવડાઈ દઉં તો 5 કિલો ઘી ધરી જાય. એટલે ભગવાનને તમે 3000 ની લાલચ આપી, પછી તમને 65 લાખનું મકાન આપે. શું આપે? એના કરતા એ 65 લાખનું એની અંદર ન રખવી લે. સમજણ પડે? ભલે કરજો, પ્રાર્થના બહુ જરૂરી છે, પણ પ્રાર્થના કઈ કરાય? સત્સંગનું બળ મળે, તમારો મહિમા પૂરો મળે, તમારો આશરો મળે. તમારા સિવાય મારા જીવનમાં બીજું કાંઈ ન આવે. તમે ગાય લેવા જાઓ, ગાય લેવા રાજુભાઈ માંગરોળમાં, પછી ગાય તમે 60,000 ની લીધી હોય, પછી તમે એમ કે પોદડો તમારો કે અમારો? પોદડો કોનો હોય? ગાયે લીધી હોય એનો જ પોદડો હોય. બોર લેવા જાવ તો ઠળિયાનો સોદો ન હોય, કેરી લેવા જાવ તો ગોટલાનો સોદો ન હોય, અને નારિયેલ લેવા જાવ પછી અંદરની મલાઈનો સોદો ન હોય. જેને લીધું હોય એનું જ હોય. એમ ભગવાનનો રાજીપો થાય ને, આ લોકનું સુખ તો એની મેળે મેળે બધું આવે. પણ આશરો થઈ જાય, એક હેત થઈ જાય, ભગવાનમાં ભરોસો બેસી જાય કે કરવા વાળો તું જ છો. આ બેને એવો વિચાર કર્યો કે ભગવાનને હું અડદના દાણા નાખી અને એની બુદ્ધિ ફેરવી કે એને મારી નાખી. આવો સંકલ્પ કરીને આ બાઈ સભામાં બેસી ગઈ. અડદના દાણા મંત્રાવી લાવ્યા હતા, કારણ કે એનો ધંધો બંધ થઈ ગયો હતો. અને ભાઈ સભા ચાલુ થઈ હતી, 2 દાણા નાખે ભગવાનમાં. શું નાખે? 2-5 મિનિટ એટલે ભગવાનને ખબર પડી ગઈ કે દાણા અડદના આવે છે. ક્યાંથી આવી? કઈ કે મહારાજે મર્યાદા રાખતા, ભગવાન પોતે મર્યાદા રાખતા. થોડીક વારથી તો અડદ જાજા થઈ ગયા. પછી મહારાજ સમજી ગયા કે હવે કહી દેવા દે. પછી મહારાજે કીધું આ બાઈ માણાને કોણ સમજાવે? શું બોલ્યા? આ બાઈ માણાને કોણ સમજાવે કે અડદના દાણા મને નાખે તો હું તો સાક્ષાત પરમેશ્વર છું. હું બોલ્યા ભગવાન? હું તો સાક્ષાત પરમેશ્વર છું. આ અડદના દાણા મને નાખે એના કરતા ઘેરે રાંધીને ખાય તો 2 જણાને જમાઈ જાય. પણ આ બાઈ માણામાં આવી બુદ્ધિ છે
કે મને અડદના દાણા નાખે, ત્યાં બાઈ બધું સમજી ગઈ કે ઓહો, આ તો જેને હું દાણા નાખવા આવી એ તો સાક્ષાત પુરુષોત્તમ નારાયણ છે. ચાલુ સભામાં ભગવાનના શરણે પડી, યાદ રાખજો, ચાલુ સભામાં ભગવાનના શરણે પડી. બાઈ રડવા માંડી, બાઈ બોલી કે મહારાજી મંત્રાવેલા દાણા હું નાખતી. મહારાજ કે હું કરવા નાખતી હતી? તો કે તમને નુકસાન પહોંચાડવા હાટું, તમને મારે ઓલા ભસ્મ કરવા માટે. મહારાજ કે કેમ? તો કે તમે અહીંયા આવ્યા તો હું તો કાળા ધોળા કરું, હું દાગા ધોળા કરું અને મારો ધંધો બંધ થઈ ગયો. મહારાજ કે સાંભળ, આ બધું મૂક, ભગવાનથી આગળ કાંઈ નથી. તો આ બાઈ કે હવે મને ભગવાન થોડાક માફ કરે. મહારાજ કે હું જ ભગવાન છું ને હું તને માફ કરું, બોલ તારા ગુના શું છે? બાઈએ એમ કીધું કે મેં 27 માણસને માર્યા છે. કેટલા માણસને? મેં 27 માણસને માર્યા. એનો હિસાબનું કેમ કરશું? મહારાજ કે આજથી આ કાળા ધોળા મૂકી દે, આજથી અમારા શરણે રે, કંઠી બાંધી લે, સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ કર. 27 માણા માર્યા, એનો જે કાંઈ ગુનો હોય મારી ઉપર, અંતે તને અક્ષરધામ આપી. પણ હવે મૂકેલી વાત પકડતી. શરત હું આવી? શરત હું આવી? સમજા રાકેશભાઈ? શરત હું આવી? જે કર્યું એ ભૂલી જા. તું શરણે આવી ગઈ, પણ જે કર્યું એ ભૂલી જા, એ માફ. પણ હવે ધ્યાન રાખજે કે મૂકેલી વાત પાછી લેતી નહીં. તારું મૂકેલું હવે તારે ચૂકવવાનો નહીં વાંધો આવે, તારે એને ભોગવવું નહીં પડે. પણ જો નવું કર્યું તો નહીં મહારાજ. પણ બાઈએ એવી જોરદાર આમ બળવાળી હતી કે એને ભગવાનના શરણે માથું મૂક્યું. ઇતિહાસ એમ કે જેને 27 માણા માર્યા હતા, ભગવાન સ્વામિનારાયણે એને અક્ષરધામ આપી દીધું. હું આપી દીધું? સમજણ પડે? પણ મૂક્યું. જે વાત મૂકી દીધી પછી તો ટાઢો મળે તોય સ્વામિનારાયણનું પ્રારંભ, અને ગરમ મળે તોય સ્વામિનારાયણનું પ્રારંભ. આવો નિયમ હોય ત્યાં ભગવાન વશ થાય. પ્રેમાનંદ સ્વામી નથી કીધું, વાલા મને વશ કીધી વ્રજરાજ, વાલમ મારા વાલ મારે લોલ. વાલા મને વશ કીધી વ્રજરાજ, વાલમ તારા વાલ મારે લો. એ વાલા મને વશ કીધી વ્રજરાજ, વાલમ તારા વાલ મારે લો. વાલા મને વશ કીધી વ્રજરાજ, વાલમ તારા વાલ મારે લો. ભગવાનની મૂર્તિ એવી છે, સાક્ષાત પ્રગટ બિરાજમાન છે. બરોડાના બાપુ ભગત હતા પ્રકાશભાઈ, બહુ એકાંતિક હરિભગત હતા. યોગીરાજ ન્યા ઠાકોર જમાડતા બાપુભાઈ ની ઘરે, અને યોગીરાજ જમતા ને યોગીરાજ એટલે ગોપાલ સ્વામી. અને યોગીરાજ એમ કે મહારાજ જમવા આવો, તો કાયદેસર જમવાનું મૂક્યું હોય, ભગવાન દિવ્ય સ્વરૂપે આવે, જમવાનું અડધું થાય, દેખાય કોઈ નહીં. એક યોગીરાજ ને દેખાય કે સહજાનંદ બેઠા છે. જ્યારે યોગીરાજ હાથ પાડે, ભગવાન પ્રગટ બિરાજમાન થાય. યોગીરાજને પ્રગટ દેખાય, મને તમને અડધું થાય દેખાય. હું ઘણી વખત નથી કહેતો, ભગવાનને કોકને ભગવાનની મૂર્તિ દેખાય, કોકને ભગવાન પ્રગટ દેખાતા હોય. વાત થઈ બાપુભાઈ ને ઘેરે, ભગવાન સ્વામિનારાયણ આવ્યા, બાપુભાઈને રાજી કર્યા. મહારાજે કીધું માંગો. ભગવાનનો આ નિયમ હતો. શું હતો? કે જેની ઉપર રાજી થાય ને એને માંગવાનું. કે હું કે તમે કઈક માંગો, કારણ કે ભગવાન દયાળુ છે ને. મહારાજ એના ઘરના રોટલા ખાધા એટલે કીધું, બાપુભાઈ હું તમારી પર બહુ રાજી થયો, તમે કઈક માંગો. બાપુભાઈ કીધું, મહારાજ દેવું હોય ને તો તમારી મૂર્તિ આપો. હું કીધું? એ સમયમાં જે કાંઈ નાનજી હુતાર બનાવતા એક ચક્ષુની મૂર્તિ, એ ભગવાને સંતો પાસે દેવડાવી કે લ્યો આ મૂર્તિ અમે પ્રસાદીની કરી દઈએ, અને પ્રગટ સમજીને આની સેવા કરજો. શું કરજો? બાપુભાઈ થોડાક આર્થિક રીતે સુખી હતા, પછી ગામમાં ક્યાંય સેવા હોય, કાંઈ ધર્મનું કામ હોય, કાંઈ પુણ્યનું કામ હોય, એટલે બાપુભાઈ છે ને એ પૈસા આપતા કોઈની પાસે. કહેવાય ને આપણે શું કહેવાય, ફાળો. ભાઈ કંઈક ધર્મનું કામ થતું કે ભાઈ ફાળો શું લખવો છે, આપણે ત્યાં નથી કહેતા ભાઈ 10,000 લખી લ્યો, 20,000 લખી લ્યો, જે કાંઈ. એમ બાપુભાઈનો હાથ ધર્મમાં ફોરો હતો. સત્સંગમાં તો સેવા કરતા જ, પણ એ સિવાયની અન્ય સેવા વધુ બીજે બહુ થઈ જતી. હવે આ મૂર્તિ લઈને રોજ ભગવાનને થાળ જમાડે, ભગવાનને સુવડાવે, ભગવાનને પોઢાડે, આવું બધું કરે ભગવાનની. કારણ કે મહારાજે કીધું તું પ્રગટ છે, ધ્યાન રાખજો, અમે જ છીએ. એટલે આમાં કોઈ દી સંચય ન કરો, આમાં શંકા કુશંકા ન કરો, એને પ્રગટ ભાવે આની સેવા કરવી. પછી વ્યવહારમાં એ બીજી જગ્યાએ વધુ પૈસા દેતા. પછી એક દિવસ એની હાર ચડાવ્યો. રોજ હાર તો ચડાવતા જ રતિ બાપા, ભગવાનને હાર ચડાવે. એ હાર થોડોક નબળો હતો. શું હતો? ગુલાબનો હશે કે મોગરાનો હશે, પણ હાર થોડોક નબળો હતો. હાર નબળો હતો ને ભગવાનના મૂર્તિમાં પહેરાવ્યો.
અને જેવો પહેરાવ્યો ને દર્શન કરવા જાય ત્યાં મૂર્તિમાંથી કાયદેસર મહારાજ આમ ઘા કરે એમ હાર કાયદેસર ઘા કરી દીધો. શું કરી દીધો? મહારાજની મૂર્તિનો હાર મહારાજે પોતે ઘા કરી દીધો. આપણે જો ઘણી વખત અહીંયા પ્રસાદીના ફૂલ પડે, પ્રસાદીનો હાર પડે, ઘણી વખત પડે ને, રાજી થઈને ભગવાન પાડે. પણ આમાં ઊંધું હતું. હાર પાડ્યો એટલે બાપુ ભગત સમજી ગયા કે ભગવાન ઠપકા, ભગવાન આપણે ક્યાંક ભગવાનના વાકમાં છીએ. બીજી વખત પહેરાવ્યો તો પાછો હાર પડી ગયો. એટલે એને પ્રાર્થના કરી, યાચના કરી, કૃપાનાથ ભગવાન મારી કઈ ભૂલ થઈ. ત્યારે ભગવાને મૂર્તિમાંથી પ્રગટ થઈને જવાબ આપ્યો કે વ્યવહારમાં તો બહુ પૈસા ઉડાડે છો. હું કીધું? વ્યવહારમાં તું બહુ પૈસા ઉડાડે છો. મારો હાર લેવાનો થાય તો નબળો હાર પહેરાવે છે, મને હારો હાર પહેરાય. હું કીધું? મને હારો હાર પહેરાય. સમજણ પડી કાય? સમજા કાય? વ્યવહારમાં તો બહુ પૈસા ઉડાડે છે. અને જોજો આપણે બધાનું એવું, કેળા લેવા જાય, જોજો જે કરતા હોય, કોઈ કરતું નથી, પણ કેળા લેવા જાય, એક 10ના 2 હોય અને એક 10ના 4 હોય, તો આપણે શું કરીએ? 10ના 4 છે ને તો ભાઈ 20 ના આપી દે. ન્યા ભગવાનને ધરવા છે ને, આમે ભગત ક્યાં ધરે છે, લઈ લઈને દઈ જ દઈશ ને. સમજણ પડી? એટલે હું ઘણી વખત સભામાં કહું, ન લાવો તો કાંઈ વાંધો નથી. આ મંદિરનું નથી કહેતું, જે મંદિરે જે જતા હોય પણ ભગવાન હાટું એવું લઈને જાજો. આપણા ઘર માટે લઈએ નહીં, એનાથી વિશેષ જે લેતા હોય ને, ભલે એક જ સફરજન ધરજો, પણ સફરજન એવું ધરજો કે ભગવાન રાજી થઈ જાય. હારનું ચરિત્ર મને તમને સમજાવે છે. બાપુ ભગત ઉપર રાજી હતા. મહારાજ કે મને નબળો હાર દેશો, વ્યવહારમાં તો બહુ પૈસા વાપરે છો, મને હારો હાર પહેરાય. પછી બાપુ ભગતે પ્રાર્થના કરી, મહારાજ પાસે માફી માંગી અને પછી ગામમાં ગયો, હારો તાજો હાર લાવ્યા, ભગવાનને પહેરાવ્યો તો ભગવાને પહેરી લીધો. સમજણ પડી કાંઈ? મહારાજે કીધું લોભ ન કરવો, કરકસર કરવી. શું કરવી? કરકસર કરાય, પણ લોભ ન કરાય. ના પાડી મહારાજે. મહારાજે કીધું લોભી મને ન ગમે. એટલે હું ઘણી વખત કહું, તમે હવેલીએ જાતા હોય, રામ દરબારમાં જાતા હોય, હનુમાનની ડેરીએ જાતા હોય, શ્રીફળ એક જ લઈ જાજો. 10 શ્રીફળ ધરીને જો હનુમાન દાદા રાજી થઈ જતા, ઓલો જો કકરાટ કાઢે 14 દિવસે બધા ઘરની બહાર, તો પછી આખું વર આપણે લડી લઈએ, પછી 14 દિવસે કકરાટ કાઢને કેમ હાલતું છે? હે કે ભાઈ એક નહીં, હું તો 10 ધરી દો જો કકરાટ જતો હોય તો. એમ જવાય? એ તો ભગવાનની કૃપાએ કરીને કકરાટ જાય, ભગવાનની કૃપાએ કરીને રાજીપો થાય, ભગવાનને રાજી કરે. 2 સુથાર હરિભગત હતા ભુજના. ક્યાંના? એ ગઢડા સેવા કરવા આવ્યા. ત્યારે બધા હરિભક્તો 10 દી, 15 દી, મહિનો, 2 મહિના સેવા કરવા જતા. રૂપેશભાઈ ગઢડા આવે પછી મહારાજ પૂછે ક્યાંનું મંડળ? તો કે ભાઈ સુરતનું. હા, કેટલા જણા છો? ભગવાને પૂછતા. તો કે મહારાજ 60 જણા છીએ. મહારાજ કે કેટલા દી રોકાવાના? તો કે મહારાજ અડધો મહિનો રોકાવું. મહારાજ કે તો સારું, જો માં ઓલી સેવા છે કરવા માંડો, સભામાં આવજો. સભામાં તો બિહારતા જ ભગવા, કારણ કે મહારાજને સભા બહુ વાલી હતી, કથા વાર્તા. મહારાજે કીધું ને, હું જેવો સત્સંગે કરીને વશ થાવ ને, એવું આ જગતની અંદર એવું કોઈ તત્વ નથી કે હું વશ થાવ. સત્સંગની એક મેં વ્યાખ્યા કરી હતી ગઈ અમાસે, કોઈને યાદ હોય? એક માણસ હતો, એક પેલા સત્સંગની વાત કરી દો. સત્સંગ હું કરવા જરૂરી છે અને સત્સંગથી શું થાય. એક ભાઈ ગામમાં, એ પોતાના ગામમાં રહેતો હતો, પણ થોડોક ગેરમાર્ગે વયો ગયો, થોડોક આડા રસ્તે વયો ગયો, કુસંગના સંગે કરી. પછી ગામમાં એક પરોક્ષના સાધુ, એ રામાયણની કથા કરે. શું કરે? પછી આ થોડોક કુસંગના માર્ગે ચડેલો હતો, એટલે આને વિચાર આવ્યો. જીવ હારો હોય ને એને વિચાર હારા આવે. શું આવે? જે જીવ બળ્યો હોય ને એને હારા વિચાર આવે, નબળો જીવ હોય ને ઉતરતા વિચાર આવે. એટલે બળ્યો જીવ હતો, સંગે કરીને દોષ થઈ ગયો હતો. શું થઈ ગયો હતો? શાસ્ત્રમાં લખ્યું કે પૂર્વનો કુસંગ લઈને આવ્યો હોય ને, એ ગમે એવી કૃપા થાય ને તો એનો ઈ ફેર પડે, પણ આ વખતે જો કુસંગના સંગે કરીને એનામાં દોષ આવ્યો હોય, એનામાં જો કઈ એવા બુરું થઈ ગયું હોય, તો કોકના રાજીપાએ કરી, ભગવાનની કૃપાએ કરી, એનો ઈ સંગ દોષ વયો જાય. પણ પૂર્વનું ભેગું લઈને આવ્યો, એ જીવ આરે ચોટી ગયું, ઈ જાય? ઈ ન જાય, ઈ પાછું જીવ ભેગું છે. પણ આ વખતે સુપાત્ર જીવ હોય પણ કુસંગના સંગે કરીને બગડી ગયો હોય, બગાડ થઈ ગયો હોય, પછી કોઈક એવો સંત મળી જાય, કોઈ મહાપુરુષ મળી જાય, તો આ ભગવાનની કૃપા થઈ જાય તો એ કુસંગનો સંગ ટળી જાય. પણ આ વખતનું હોય તો પૂર્વનું ભેગું લઈને આવ્યું હોય તો ક્યાં જાય? જે ગામનું શમશાન હોય ને એની ભેગું જાય. એ જીવ ભેગું ભળી ગયું હોય. શું હોય? અને જીવ ભેગું ભળે ને એ કોઈ દી જાય નહીં. વાત થઈ. અને એવો વિચાર આવ્યો કે આપણે તો બહુ
ખરાબ ખરાબ કામ કર્યા છે, ખરાબ ખરાબ વસ્તુ કરી છે, હાલને ગામમાં કથા હાલે તો જાઓ. એને ક્યાંકથી સાંભળ્યું હતું કે ભગવાનની કથા વાર્તામાં જાઓ, સત્સંગમાં જાઓ તો પાપ બળી જાય, એવું એને સાંભળેલું. એટલે ગયો કથામાં, રામાયણની કથા હાલતી હતી, આવી રીતે સભા હાલતી હતી, વાહે જઈને બેહી ગયો. અને જે સાધુ પરોક્ષના સંત હતા એ વાતો કરતા હતા રામાયણની, રામચંદ્ર ભગવાનની વાતો. આને આનંદ આવ્યો, જીવને શાંતિ મળી. બીજે દિવસે બાજુમાં કોઈક ઊભું હતું, એને પૂછ્યું ભાઈ કથા ચાલુ કેટલા વાગ્યા થાય? તો કે ભાઈ 9 થી 12 હોય. શું હોય? આ બીજે દિવસે 8:45 આવી ગયો. શું આવી ગયો? કારણ કે અડધી કલાકમાં એના જીવને શાંતિ મળી. ભગવાનની વાતો છે ને જીવને પરમ શાંતિ આપે. અને તમે જોજો જેને ભગવાનમાં હેત હશે ને, મને આજે જ કોક કહેતું હતું, આજે કે કાલે કોણ કહેતું હતું, મને કોક કહેતું હતું, કોક હરિભગત મને કે ભગત પ્રમદી મને નીંદર ન આવી, 1:30-2 વાગ્યા હોય, આવ મજા નહોતી આવતી, કડતર હતી. પછી કે મેં કથા ચાલુ કરી. હું ચાલુ કરી? કથા ખાલી 5 મિનિટ સાંભળીને મને નીંદર આવી ગઈ. પછી મેં એમ કીધું બસ આ ભગવાનમાં હેત છે ને એની નિશાની છે. કથા વાર્તાથી નીંદર આવી જાય, આપણે કરીએ એ નીંદર નહીં હો. પાછું ઈ તમે પાછા ઘરે જઈને કે આ નીંદર નથી, હાલો કથા સાંભળે. એ કથામાં 2 પ્રકારની નીંદર હોય, એક તમને આડોની નીંદર હોય ને એક ના જીવને તૃપ્તિની નીંદર. આને જીવના તૃપ્તિની નીંદર આવી. શું આવી? બાકી તમે વતનામૃત કરો, ઘણા મને કહેતા કે હજી વતનામૃત 5 લીટી વાંચીને ત્યાં નીંદર આવવા મળે. એ આપણા આડોની નીંદર છે. કઈ છે? હા, એ વતનામૃત પાસે ઘણા વતનામૃત ને એવું કે વતનામૃત નીંદર ના આવતી ને તમે વતનામૃત એક વાંચીએ મેં તો શું થાય તો નીંદર આવી જાય. એ ભગવાનનો મહિમા નથી સમજો, એ આળસ માટે કે ભાઈ એમાં આળસ ચડે, નીંદર ઓટોમેટિક આવી જાય. એ ભગવાનની પારાવાણી છે, ભગવાનના અમૃત વચન છે. એમાંથી 4 વેદ આપણે ભણી ન શકીએ ને, એટલે ભગવાને 4 વેદનો સાર વચનામૃતમાં મૂકી દીધો છે. કોઈ સામાન્ય વસ્તુ નથી, પ્રગટ મળેલી વસ્તુ છે. પણ હું ને તમે એનો મહિમા સમજતા નથી. આપણે એ મહિમાથી આઘારીશ. કઈ વાત હાલતી હતી? હા, બીજે દિવસે 8:45 આવી ગયો. ભાઈ ખોડાભાઈ આવીને ભાઈ સાધુ આવ્યા ને યાતના કરી, પ્રાર્થના, બધા હરિભક્તો પાશિક હતા. 15-20 દી ગયો ને એવું મજા આવે, ટાઢું આવે, ટાઢું થાય હો, જીવ શાંતિ પડે. એ કે સાચી વાત છે, કોકે કીધું તું સત્સંગમાં આવો એટલે ટાઢું થાય અને કરેલા ગુના ભગવાન માફ કરી દે. હવે એમાં એવું થયું 15-16 દી આવ્યો ને તો સાધુ એક દી બોલ્યા. કથામાં આવતું તો બોલવું જ પડે ને, અને કપાય નહીં. જે કથામાં હાલતું હોય ને એને કાપી ન શકો તમે. એટલે કથામાં એ સાધુ એમ બોલ્યા કે ભાઈ કરેલા કર્મ હોય ને એ તો ભોગવવા જ પડે. હું બોલ્યા? જે તમે કરેલા કર્મ હોય, આજ્ઞા બહાર ગયા હોય કે ભગવાનની આજ્ઞાની વિરુદ્ધ ગયા હોય, ન કરવાનું કર્યું હોય, ન ખાવાનું ખાધું હોય, ન પીવાનું પીવું હોય, ન જોવાનું હોય, તો તમારે ભોગવવું તો પડે. આ સાંભળીને આ હાવ ઢીલો પડી ગયો. એ કે આ તો એની જ થઈ, હું તો આ કર્મ બાળવા હાટું આવતો હતો કે મારા કર્મ બળી જાય. ગોર બાપા આ સાધુ તો એમ કહે છે કે કર્મ ભોગવવા પડશે, તો પછી કર્મ ભોગવવાના જ હોય તો અહીં આવીને કામે શું છે? વાતે સાચી છે. આ વેપારી છે, બુદ્ધિ વાપરી એની કે જો કર્મ ભોગવવા જ પડે તો આવવાનો મતલબ જ હું. પણ રાત્રે ઘેરે ગયો, વાત એને કાળજે ચોટી ગઈ. રાત્રે નીંદર ન આવી, આખો દી વિચારમાં રહ્યો, હું કરું. 9 વાગે કથા ચાલુ થવાની હતી તો 8 વાગે ઓલા સાધુની કુટીરે પૂગી ગયો. ક્યાં પૂગી ગયો? સાધુ માળા કરતા હતા, રામ 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 કરતા હતા. અને સાધુ તો ભાઈ કેવા હોય, હાવ દયાળુ હોય. યાદ રાખજો, સંત દયા એટલી કરી શકે ને કે એટલી દયા જગતમાં બીજું કોઈ કરી જ ન શકે. એ સંતનો જીવ એનો સ્વભાવિક દયાળુ. પણ ક્યાં સુધી? તમે ભગવાનના થઈને રહ્યો ત્યાં સુધી. જેવી તમે ભગવાનની આજ્ઞા બહાર જાઓ એટલે સંતનું મન ત્યાંથી વયું જાય. સંતનું મન વયું જાય, શાસ્ત્ર એમ કહે છે ભગવાનનું મન પણ ત્યાંથી વયું જાય. આ યાદ રાખજો તમે. જે ભજન કરતા હશે, જેની ઉપર સંત રાજી હશે, એની ઉપર ભગવાન રાજી રહે. આજ્ઞા બહાર ગયા એટલે તમે ગયા બહારના ભાવ. પછી કોઈ પણ હું અત્યારે વાતું કરું ને હું આજ્ઞા બહાર જાઉં એટલે બધોય રાજીપો ભગવાનનો જે કાંઈ હોય વયો જાય, તરત વયો જાય. કથા તો હું કરી જ શકું, સભા તો હું કરી જ શકું, વાતો તો હું કરી શકું, પણ આની અંદરના જે પાવર હોય, ભગવાનનું જે નેતૃત્વ હોય, ભગવાનનું જે કહેવાય ને જે વાતની તમને અસર થતી હોય એ બંધ થઈ જાય. કીર્તન એના જ હોય, પણ એ કીર્તનમાં પછી મજા ન આવે ત્યારે તમારે સમજી લેવાનું કે ભગત ગયા બહારના ભાવ. પછી તમે 500 જણા બેઠા ને 2-3 જણા કહો તો એ વાત નથી. સમજી ગયા? 500 માંથી 250 ન ગમ્યું ને તોની વાત છે. હા, બાકી તમારા ઉપર વાત આવી હોય ગોર બાપા અને પછી તમે બહાર નીકળીને કહો કે આજે ભગતમાં કલર નહોતો તો એ તો તમારી પર વાત આવી એટલે તમને ન મજા આવી.
બીજાને મજા આવી, સમજી ગયા? રાકેશભાઈ માવા ખાતા ને પછી મેં માવાની વાત કરી ને પછી રાકેશભાઈ ખોડાભાઈને એમ કે આજ કઈ ભગત ને આજ કઈ કલરમાં નહોતા, પણ એ માવાની વાત કરીને રાકેશભાઈ ગમી નહીં ને એટલે, બાકી બીજા રાજી થઈને જ ગયા, આનંદ થઈ ગયા, કારણ કે એને ગમતી વાત આવી છે અને એની અમલ કર્યો છે. સંતની કુટીરમાં ગયા, અરે આવો આવો, કયું ગામ? તો કે અહીંયા જ રહું છું, ફલાણા ભાઈનો દીકરો છું. હા બોલો બચ્ચા બોલો. તો કે એક વાત પૂછવી હતી. તો કે બોલો. અને ભગવાન પાસે ખુલ્લી કિતાબ મૂકી દીધી. હું મૂકી દીધી? અને યાદ રાખજો, નીકળવાની બારી હોય ને ત્યાં કોઈ દી છુપાવાય નહીં. જ્યાં સાચું બોલવાનું હોય ત્યાં કોઈ દી ખોટું ન બોલાય, ખોટું બોલવાનું હોય ત્યાં કોઈ દી હાસું ન બોલાય. જ્યાંથી આપણે નીકળવાના છીએ, જ્યાંથી આપણો રસ્તો ખુલવાનો છે, ત્યાં જ તમે ખોટું બોલો તો ત્યાં શરણાગતિ સ્વીકારી લેવાય, ત્યાં બધું સ્વીકારી લેવાય. જોબન પગીએ શું કર્યું હતું? બાકી તો મહારાજે કીધું હતું તું માફ. તો જોબન પગીએ દલીલ કરી કે ઉભા રહ્યો, માફ કરતા પહેલા વિચારજો, કારણ કે એક વસ્તુ કહેતા ભૂલી ગયો. તો કે બોલ, તું જે બોલ તોય માફ નહીં. ઉભા રહ્યો, 2 કોથળા લઈ આવ્યો. હું લઈ આવ્યો? 2 કોથળા. એક એક પારો હતો, એમાં પથ્થર હતા, કોક કે દાણા હતા, પણ આપણે એક એક પારો ગણો. એ પારાનો ઢગલો કર્યો. મહારાજ કે આ શું છે? તો કે એક પારે એક બ્રાહ્મણ માર્યો છે. હું માર્યો છે? બીજા વર્ણની વાત રહેવા દ્યો. અરે મહારાજ કે હું વાત કરે, એટલા બ્રાહ્મણ? તો કે હા, તમે એમ કહેતા હતા ને માફ એમ. એટલે પેલા વિચારજો કે એટલા પાપ કર્યા છે. છરી જેમ કાકડીને કાપે ને એમ મેં માણાના મુંડા ઉલાર્યા છે. હું જોબન પગી, તમે મને માફ કરો તો સમજી વિચારીને કરજો, મને તમારી પર ભરોસો છે, પણ મારા પાપ પેલા જોઈ લેજો. મહારાજ કે કાંઈ વાંધો ને તોય માફ, પાણી મૂકી દે. તો કે રેવા દો, પાણી ન મુકાવો. કેમ? તો કે મને ખબર છે આ જમીન સહન નહીં કરી શકે ધરતી. તો કે મૂક. અને ઇતિહાસ એમ કે પાણી આમ મૂક્યું તો ધરતી ફાટી, એટલા પાપ હતા. છતાં મહારાજે શું કીધું ખબર છે? હવે જો તું આ પાછું ન પકડ તો જોબન પગી હું સ્વામિનારાયણ બોલું છું, તને અંતકાળે અક્ષરધામ આપી શીખે જા. પણ પાછું ન લેતો. શરત આ હોય સત્સંગમાં, આ શરત કાયમી હોય, કાયમી. ગોપાલ સ્વામી ઓલા વેદને પકડો તો ખબર છે ને, આપણે ઓલા બ્રહ્મ હત્યારો હતો, કોઈક બીજા સમાજની દીકરીએ લગ્ન કર્યા હતા, માછી મારી ખાતો તો ને વેચતો તો. યોગી રાજે કીધું ભગવાનના શરણે તને લઈ જાઓ, પણ શરત એક, તું પાછું ન કરતો, તારા ગુના માફ કરાવી દો. એક જ વખત, કારણ કે ભગવાનનો આ નિયમ છે, એક વખત જે શરણે આવે, સાક્ષી સ્વીકારી લે તો ભગવાન એને આજે માફ કરે. એ ભગવાનની દયાળુતા છે. પણ એની વાત તમે બીજી વખત કરો, એની વાત તમે ત્રીજી વખત કરો, પછી મહારાજ એમ કે એક ને એક વાત કોઈ 2 વાર કરી, આજે મને દીઠો ન ગમે, એમ ભગવાન કે. લખ્યું કે નથી લખ્યું? પ્રકાશભાઈ વાંચતા હોય ખબર. કારણ કે ભગવાન છે, કારણ કે ભગવાનને ચોખ્ખા કરવા છે. ગાયડા વગરનું પાણી ન પીવા દે, એ કાંઈ હલાવે? કોઈ વસ્તુ હલાવે? એને ના પાડી, મારા આશ્રિતે ગાયડા વગરનું પાણી ન પીવું, ગાયડા વગરનું દૂધ ન પીવું, ગાયડા વગરનું ઘી ન પીવું. બાકી તો અનંત કરોડો બ્રહ્માંડના માલિક છે. ચેષ્ટામાં બોલે દેખી ન ખમાય, દયાણી રે અતિ આકડા થાય, દેવા અન ધન વસ્ત્ર રે. ભગવાન કોઈને દુઃખી જોઈ જ ન હોત, છતાં જો ભગવાનનું ભજન કરે, ભગવાનની સભામાં ગયા, ભગવાનના સત્સંગમાં ગયા ને આપણે દુઃખી હોઈએ તો સમજી લેવાનું કે કાંઈક આપણો ગોટો છે, ભગવાનનો ગોટો ન હોય. અને ભગવાન જો ગોટા કરે તો આપણે કોઈ બેહી હગીએ એમ છીએ? ભગવાન તો સુખીના કરનારા છે, ભગવાન તો કલ્યાણના કરનારા છે, ભગવાન તો કલ્યાણના દાતા છે. વાત થઈ. અને આને બધું સ્વીકારી લીધું કે મેં આ ખાધું છે, મેં આ પીધું છે, પણ સાંભળો, હું 15 દીથા કથામાં આવું સાધુરામ, મેં એવું સાંભળ્યું હતું કે ભગવાનના સત્સંગમાં જાય, ભગવાનની સભામાં જાય તો ગુના માફ થઈ જાય. હા, તો સાધુ કે માફ થઈ જાય, 100% થઈ જાય. દીકરા ચિંતા કરીમાં. તો કે કાલ તમે જે બોલ્યા ને એનાથી નીંદર નથી આવી. તો કે હું બોલ્યો હું? તો કે તમે એમ બોલ્યા કે કરેલા કર્મ હશે એ તો ભોગવવા પડશે. હા સાધુ કે એ વાતે હું સ્વીકારું, કરેલા કર્મ હશે દીકરા, તે જે કઈ કર્મ કરે એ તો તારે ભોગવવા જ પડશે. તો સાધુ સત્સંગમાં આવવાનું તો બીજું રહસ્ય હું? જો ભોગવવાના જ હોય તો રહસ્ય હું? એટલે સાધુ સમજી ગયા, ગામે ગામનું પાણી પીતા હોય, ગામે ગામનું પાણી પીતા હોય તો ખબર પડી જાય ને કે માણસ શું કહેવા માંગે. ઘણી વખત રૂબરૂ અમને કહેતા હોય કા પોતાની હારી વાત કરતા હોય, કા પોતાની કઈક ઊંચી વાત કરતા હોય, કહેતા હોય ને કે ભગત હું આમ કરું છું ને હું આ જાઉં તો ગૌશાળામાં એટલા દઈ દઉં છું ને હું લીલું એટલું નાખી દઉં છું, મેં એટલા આપી દીધા છે. પછી અમે દલીલ ન કરીએ, પણ અમે સમજી જાય કે કેટલું માનનું અંગ છે. કારણ કે ગામડે ગામડે જતા હોય,
બધા હરિભક્તોને મળતા હોય તો ખબર પડી જાય, અમને ખબર પડી જાય, પણ કળાવા ન જાય, ખબર તો પડી જ જાય ને. એમાં સાધુ સમજી ગયા કે આ બરોબરનો ગોટે ચડ્યો છે. હવે આને છે ને મારે વાતોથી પ્રેક્ટિકલ સમજાવવું પડે એમ છે નીરવભાઈ. એટલે સાધુએ શું કીધું, બચ્ચા 2 મિનિટ બેઠો. સામે એક ઈંટ પડી હતી, ઈંટ આવે ને ઈંટ અહીંયા બને, 2 કિલોની ઈંટ હશે, કિલો 1.5 કિલો 2 કિલોની હશે. ઈ કે ઓલી ઈંટ લઈ લે. હું કીધું સમજો આ ચરિત્ર, બહુ સમજવા જેવું છે. ઈ કે ઓલી ઈંટ લઈ લે. લીધી. ઈ કે માર મારા માથામાં. અરે સાધુ, તમને થોડીક મરાય, તમને ન મરાય. કેમ ન મરાય? તો કે આનાથી લોહી નીકળે, તમારું માથું ફાટી જાય, માથું તૂટી જાય, તમને ઈજા પહોંચે. એમ? તો કે હા. તો એક કામ કર, એક થેલી ગોતીએ. હા, પછી ઈ થેલીમાં આ ઈંટની બારોબાર રૂ નાખી. કે હું નાખ, જોખી નાખજો. ઈંટ કેટલાક કિલોની હશે? તો કે 2 કિલોની હશે. તો કે 2 કિલો રૂ નું પોટલું ભાઈ. અને ભાઈ સાધુની આજ્ઞા. ગયા, થેલી ગોતી, એમાં રૂ નાખ્યું, બેનો વજન કર્યો, પરફેક્ટ થઈ ગયો. સાધુએ કીધું આ રૂ નું પોટલું છે ને મને માર, માથામાં તાણીને મારશે. એટલે આને લઈને માર્યું, ફાટ દેરાવે. સાધુએ કીધું મને કઈ થયું? તો કે નહીં હો થયું. તો કે વજન બેનો હરકો છે ને, ઈંટનો ને રૂનો. તો કે હા. સાંભળ દીકરા, કરમ કરેલા હોય ભોગવવા પડે, પણ સ્વીકાર્યા પછી જો તમે સત્સંગમાં આવો ને તો ઈંટ જેવા જે ઘા લાગવાના હોય ને એ સત્સંગના બળે કરીને રૂ જેવા લાગે. આ સત્સંગનો મય. ભોગવવાના તો છે જ, પણ આમાં સત્સંગ ભળે, ભગવાનનો વિશ્વાસ ભળે, ભગવાનનું બળ ભળે. વજન ઈનો ઈ હોય, ઈંટ જેવો જ હોય, પણ જો સત્સંગમાં આવ્યા પછી ઈનો ઈ વજન રૂ જેવો થઈ જાય, એટલે દુખાવો થાય. સમજણ પડે? બીનું સત્સંગ વિવેક ન હોય, બીનું સત્સંગ વિવેક ન હોય, બીનું સત્સંગ વિવેક ન હોય, બીનો સત્સંગ વિવેક ન હોય, બીનું ભજન રામ મિલત નાહી, બીનો ભજન રામ મિલત નાહી, બીનું ભજન રામ મિલત નાહી, બીનો ભજન રામ મિલત નાહી, બીનું સત્સંગ વિવેક ન હોય, બીનો સત્સંગ વિવેક ન હોય. બે સુથાર ભુજના વાત ઈ કરતો હતો, ત્યાં સત્સંગની વાત કરી. બે સુથાર ઈ ગઢડા સેવા કરવા આવ્યા, ત્યારે 15 દી 20 દી રૂપેશભાઈ રોકાતા હરિભક્તો. મહારાજ પૂછી લેતા એટલે ઉતારા પાણી કરાવી દેતા. પછી આપણી જેમ નતું કે રૂમમાં પાણી નથી આવતું ને એટેજ નથી ને આ નથી તે નથી ને પંખો એક ઉપર હાલે, જ્યાં જગ્યા મળતી. અને હું તમને બધાને એમ કહું, પેલામાં અવગુણ મારામાં હતો, 5 વર્ષથી મેં કાઢ નહીં. ગઢડા જાઓ, વડતાલ જાઓ, કાલુપુર જાઓ, ભુજ જાઓ, કે ભગવાન જે જે ધામમાં વિચરણ કર્યા હોય એ ધામમાં જે મંદિરે જાઓ, ઉતારો જે મળે કદાચ ન મળે ને તો એ ધજાની નીચે હોવાનો મોકો મળે ને તો સમજી લેવાનું ભગવાન સ્વામિનારાયણની કૃપા થઈ ગઈ છે. આ સ્વભાવ ન્યા ન ઝડકાવતા. મને ઉતારો તો મળ્યો પણ હવે એમાં હાવેણી નથી, કે તો નીચે કચરો છે. તો અહીંયા આપણી ઘેરે શું છે, ઘણા ગઢડે જાય પછી આવીને આપને વાત કરે કે ગઢડે ગયા તા હો ભગત. મેં કીધું સારું થયું દર્શન થઈ ગયા ને. ગયેલા મને પાણી બહુ ડોરવું હતું ભગત ઈ કે. પછી હું ધીમેકથી કહું તો આપણું જીવન એટલે ઈ મળતું આવે છે, એના કરતા નાઈ લીધું તો લોઢું લોઢાને કાપે તો ડોરું ડોરાને ના કાપે. ઈ કે પાણી બહુ ડોરવું હતું. મેં તો આપણું જીવન કેવું છે? ઈ કે એ ડોરું છે. મેં લોઢું લોઢાને કાપે કે મને કે બીજી વાત જાય ને ત્યારે ભલે ડોરું હોય. મેં કીધું આ તો ભાઈ 5 દિનનો 300 હોય ને ડંકી મેળી હોય ને હિંચવાની આડો કરે ને શું કહેવાય? અભાગ્યા. હું તમને બધાને કહું, વડતાલ જાઓ તો ગમે એવી શિયાળો હોય, ગમે એવો ઉનાળો હોય ને ગમે એવો ચોમાસું હોય, વડતાલમાં ગોમતીમાં એક ડૂબકી મારજો મારજો ને મારજો. ગઢપુર જાઓ અને ઘેલામાં ગમે એવું પાણી ડોરું હોય, પાણી કદાચ સીસરું હોય તો પગ ન બોળતા એમાં એક ડૂબકી મારજો મારજો ને મારજો. ભગવાન રાજ હિતાવી હિતાવી ભગવાન નાયા. બધા ગામમાં નદી હોય,
પણ આ બેનું એટલે તમને કહું છું કે આપણે ઈ બે ધામમાં વધુ જવાનું થતું હોય ને, વડતાલ જતા હોય, ગઢડા જતા હોય, જુનાગઢ જાવ તો હું કઈ તમને દામોદર કુંડ નો જ કહેતો, એ તો પ્રસાદીનું જ છે. પણ ત્યાં એવો કઈ હવે કઈ આપણે કોઈ પણ એવો સમય છે માન દર્શન કરવાનો સમય મળ્યો હોય જુનાગઢ નો, હું મળ્યો હોય? બાકી તો તમે પંચાળા જાવ તો સાબલી નદી છે, બધી નદીઓ જ છે, પ્રસાદીની જ છે. પણ ગઢડા અને વડતાલ આપણે વધુ જવાનો મોકો મળતો હોય, આપણે એ બાજુ ધંધાકીય હોય તો આપણે જાતા હોય તો નાજો. ઘણા કે કપડા નથી લાવ્યા તો આમે ભીના જ છીએ આપણે, હુકાવા તો ન્યા ગયા છે, સમજી ગયા? પીઝા ખાવાય છે તો 200 રૂપિયાના ખાઈ લે, તો ટુવાલ લેતા કેટલી વાર લાગે? 2 ટુવાલ લેતા પૈસા રૂપિયાની ટુવાલ મળે. જો જેને નાવું હોય ને એને બાનવું નથી, અને જેને નથી જ નાવું ને એના હોવા બાના હોય. શું હોય? સમજણ પડે? તમે વડતાલ ગયા 2 જ જણા છો, તમે તો ખાલી દર્શન કરવા ગયા. ગોમતીએ તમને નાવાનું આ ચરિત્ર યાદ આવી જાય કે ભગત તો કેતો હતો નાવું. ત્યાં પછી રાજુભાઈ ભેગા નીરવ હોય કે ભાઈ વાત હાચી, ભગતની વાત હાચી, પણ કપડા તો નથી આપણી પાસે, આપણે પલરશું તો 4 ટુવાલ લ્યો ને તો 100 રૂપિયા ના આવે. કેટલા ના આવે? જો નાવું જ હોય તો બધું થઈ રહે, ન જ નાવું હોય તો બાના દુનિયાના છે. શું છે? સમજણ? 2 હુતાર હતા, 2 હુતાર હરિભગત ભુજના હતા અને વડતાલ ગઢડા સેવા કરવા આવ્યા. હવે ત્યાં વાવણીનો સમય થયો, 15-20 મહિનો દી રોકાણા. એટલે ભગવાને કીધું, હે હુતાર ભક્તો અહીં આવો. હા મહારાજ, એક કામ કરો, તમે વાડીવાળા છો? તો કે હા. તો કે વાવણીનો સમય થઈ ગયો, તમે ઘેરે જાઓ, પછી પાછા ચાતુર્માસ પતે પછી તમે તારે આવજો, સેવા કરજો, સમાગો. હા મહારાજ, જેવી તમારી આજ્ઞા. અહીંયા આવ્યા, ભુજ પોતાના ગામ આવ્યા તો એ પેલા વરસાદ થઈ ગયો હતો, બધાએ વાવણી કરી લીધી હતી. શું કરી લીધું હતું? બધાએ વાવણી કરી લીધી હતી. રાજુભાઈ બધા જે પાડોશી હતા એની આને જોઈને કીધું, હજી પડ્યા રહ્યો ગઢડા? શું કીધું? હજી પડ્યા રહ્યો? અહીં તો વરસાદે આવી ગયો, વાવણી થઈ ગઈ, જો હવાએ ગયું બધું. હવે સ્વામિનારાયણ તમારું ખેડવા આવશે? અમારે તો ખેડાઈ ગયું, જો અડધે તો પૂગી ગયા. આ કે વાત સાચી છે, પણ હવે અમે અહીંયા રોકાઈ ગયા હતા. આ તે હવે સ્વામિનારાયણ આવશે ને ખેડવા. પછી આને તો ભગવાનને પ્રાર્થના કરીને જે કાંઈ વાવણી હતી કરીને ત્યાં વરસાદ આવ્યો, ત્યાં વાવણી થઈ ગઈ હતી, ત્યાં પાછો વરસાદ આવ્યો. તો ધીમે ધીમે આને જે કાંઈ હતો મોલ હતો એ ઉગવા માંડ્યો, અને બરોબર જેટલા ટકોરા માર્યા હતા ને એ બધાનો મોલ ઉગ્યો. આને મોડું કર્યું તો આનો મોલ ઉગી ગયો, બધાયનો ઉગી ગયો. પણ જેને ટકોરા માર્યા હતા ને એના મોલ થોડાક ટૂંકા ઉગ્યા. જેને ટકોરો સહન કરી લીધો હતો, જે સ્વામિનારાયણની સેવા કરવા ગઢપુર ગયા હતા, એ બધાના મોલ ઊંચા થયા. એટલે આ બધાએ પાછું કીધું, એટલે ભાઈ આ કઈ રીતે બન્યું? તો કે તેથી તમે નહોતા કહેતા કે સ્વામિનારાયણ ખેડવા આવશે? સ્વામિનારાયણ જ આવ્યા હતા ખેડવા. જે ભગવાનના કામમાં ભગવાન એના કામમાં, જે પોતાના કામમાં ભગવાન એના કામમાં. એનો મતલબ પાછો એવો નથી, આપણે ગ્રસ્ત છીએ યાદ કરજો, પાછો એનો મતલબ એવો નથી કે ધંધો નોકરી બંધ કરીને પાછા વયા જાય. એની સામે પાછા હુતાર ભગત જેવો ભરોસો જોઈએ. શું જોઈએ? કે અમે ભગવાનનું કર્યું છે, ભગવાન કાંઈક કરશે. આપણો ભરોસો કેટલો? અત્યારે સભા પતશે ને આજે તો કાવો રાખ્યો છે ગરમા ગરમ, એ કાવો પીવું અને આજે ડેલો છે ને લોખંડનો, બહાર જાઓ ને ચંપલ પહેરશું ત્યાં પાછું હતું જ. ઈ લોકો તો સત્સંગ ભેગો લઈને જાતા. અહીંયા 15 દી રોકાણા હોય, 15 દી જે વાતું મહારાજે કરી હોય ઈ ગામમાં જઈ બધાને ભેગા કરીને કે મહારાજે આ કપડા પહેરાતા, વાઘા પહેરાતા, મહારાજે વૈરાગ્યની આ વાત કરી હતી, ધર્મની આ વાત કરી હતી, ભક્તિની આ વાત કરી હતી. પાછા સાંભળવા વાળા એવા પ્યાસી હોય ને આપણે કોક ને કે ભાઈ મૂકો ને બાપા તમારે ભાઈ એકનું એક જ, બીજું કઈક વ્યવહારની વાત કરો ને, વ્યવહાર જ છે આ બધે. શું છે? સમજણ પડે? આ કરશો તો વ્યવહાર ભગવાન સાચવશે. એવા મેં લાખો હરિભક્તો જોયા છે, હજારો હરિભક્તોના દર્શન કર્યા કે જેને ભગવાનનું કર્યું, ભગવાને એનું કર્યું. હું કરવા ન કરે, દાસના દુશ્મન હરિ કદી હોય જ નહીં. કોઈ કાળે ન હોય, કોઈ સંજોગે ન હોય. આ ભગવાનનો પ્રતાપ છે, ભગવાનની કુમારી છે. અને આજે કોઈ જેવો તેવી એકાદશી નથી. આ સંપ્રદાયની અંદર જે સાક્ષાત પરચો આજે પણ જોવા મળે છે જામનગરની અંદર, આજ પોચ સુધી એકાદશી છે. ઝવેરબાઈ કરીને એક સ્ત્રી ભગત હતા, એને એવું નિયમ હતું. માવદાન કવિએ આનું કીર્તન પણ બનાવેલું છે, આપણે આ ચરિત્રમાં જાય, બહુ સરસ છે. મોડું નથી થતું ને કોઈને? આપણે એવું નથી હો કે 12 વાગે પતાવીને 12:10 થાય ને 12:20 થાય. સમજી ગયા? કારણ કે સભા ક્યારે પૂરી થાય? ભગવાનની આરતીના દર્શન કરો ને પછી જ સભા પૂરી થાય. ત્યાં સુધી સભા પૂરી થાય એટલે આપણી પાસે અડધી કલાક છે, ત્યાં પ્રસંગ લઈએ, સાંભળવો ને બધા. બહુ સરસ પ્રસંગ છે. જામનગર આજે ઈ જ મૂર્તિ છે. ઈ ઝવેરબાઈ કરીને હતા. ઈ ઝવેરબાઈ ભગવાનના એવા એકાંતિક ભગત હતા. તો બિચારા ઝવેરબાઈ સમય ગયો એટલે વિધવા થયા. શું થયા?
વિધવા થયા એટલે પછી નક્કી કરી લીધું કે હવે મારો ધણી છે એ ઘનશ્યામ મહારાજ છે. રોજ મંદિરે જાય, પણ ભાઈ પ્રારંભનું દુઃખ હોય એ તો ભગવાનને આવે અને આપને આવે. પ્રારંભનું દુઃખ હતું, એમાં ઝવેરબાઈ એવો સંકલ્પ કરી લીધો હતો કે હવે હું જીવું. વિધવા થયા ને ત્યારે એવો સંકલ્પ કર્યો કે હવે હું જીવું ત્યાં સુધી મારા શરીરને કોઈ પરપુરુષ સ્પર્શ ન કરે. પરપુરુષ એટલે કે જે મારા સમીપ સંબંધના હોય એની હારે તો બોલવા ચાલવાનું થતું હોય, પણ પરપુરુષ એટલે જેની હારે મારો સંબંધ જ નથી, એ મને કોઈ દી ટચ ન કરે. એમાંય ભાઈ પ્રારંભનું દુઃખ હશે અને એ ઝવેરબાઈને ઝામરનો રોગ આવ્યો આંખમાં. પછી ઓપરેશન, પછી દવાખાને દેખાડ્યું, ઘરમાં વાત આયલો, વિવાદ આયલો. નર્સે જોયું તો ઝામરનો રોગ થઈ ગયો તો. પછી બધાએ કીધું કે ભાઈ ઓપરેશન કરવું પડે એમ છે. એટલે ઝવેરબાઈએ કીધું મારે ઓપરેશન કરવું, કારણ કે ઓપરેશન કોણ કરે? પુરુષ. આનો નિયમ હતો કે મને કોઈ પરપુરુષ અડે નહીં. બધાએ સમજાવ્યું, બધું કર્યું, પણ ઓપરેશન કર્યા વગર ઝામરનો રોગ જાતો નહોતો. ઓપરેશનની તારીખ નક્કી થઈ ગઈ. પછી તો ઘરમાં બધાય બોલે તો કરવાનું હું? બધાય પરિવાર હગા વાલા કે નહીં કરવું જ પડશે, એમાં થોડુંક હાલે ને, પુરુષ વગર કોણ ઓપરેશન કરશે? અને આ ભગવાનને પ્રાર્થના કરે. જામનગરના ઘનશ્યામ મહારાજ, મૂળ મંદિર જામનગર જાઓ તો એ ઘનશ્યામ મહારાજના દર્શન કરજો. આ ઘનશ્યામ મહારાજે ઝવેરબાઈ હું કર્યું? એક ભગવાનના ભક્તની લાજ રાખવાટું ભગવાન શું કરે છે? તો તે દી રાખતા હતા તો અત્યારે બંધ કરી દીધું. મારી તમારી નજર ઝવેરબાઈ જેવી નથી, મારી તમારી સમજણ ઝવેરબાઈ જેવી નથી. બાકી ઘનશ્યામ મહારાજ તો ઈ જ છે, જે જામનગરમાં છે ઈ જ સાસણમાં છે, સાસણમાં છે ઈ જ ગઢડામાં છે, ગઢડામાં છે ઈ જ જુનાગઢમાં છે, જુનાગઢમાં છે ઈ જ વડતાલમાં છે. પણ મારામાં તમારામાં ઝવેરબાઈ પણ નથી. બાકી તો ભગવાન તો પ્રગટ છે, સાક્ષાત છે, હાજરા હજૂર છે. ઝવેરબાઈ ભગવાનને પ્રાર્થના કરે. માવદાન કવિએ કીર્તન લખ્યું, આજે કળિયુગમાં પરચા પૂરે પ્રભુજી, સ્વામી નારાયણ સત્ય છે. હરે આજ કળિયુગમાં પરચા પૂરે પ્રભુજી, સ્વામી નારાયણ સત્ય છે. હરે પ્રેમી ભક્તો નિહામો પૂરે પ્રભુજી, સ્વામી નારાયણ સત્ય છે. હરે પ્રેમી ભક્તો નિહામો પૂરે પ્રભુજી, સ્વામી નારાયણ સત્ય છે. હારે જામનગર જાતરાનું ધામ છે, હરે જામનગર જાતરાનું ધામ છે. હરે સ્વામી મંદિરમાં શ્રી ઘનશ્યામ છે. હરે સ્વામી મંદિરમાં શ્રી ઘનશ્યામ છે. કયું ગામ? જાત્રાનું ધામ કયું? જામનગર. સ્વામી મંદિર એટલે સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં કોણ છે? ઘનશ્યામ. માવદાન કવિ લખે, દીધો પરચો પોસ સુધી એકાદશી પ્રભુજી, સ્વામી નારાયણ સત્ય છે. હરે દીધો પરચો પોસ આજની તિથિ એકાદશી પ્રભુજી, સ્વામી નારાયણ સત્ય. માવદાન કવિ કે જામનગર જાત્રાનું ધામ છે, સ્વામી મંદિર છે, એમાં ઘનશ્યામ મહારાજ છે. તિથિ કઈ? તો કે પોચ સુધી એકાદશી દીધો પરચો. હવે આપને બધાને એમ થાય ને કોને આપ્યો છે? પછી માવદાન કવિ જો આમાં લખ્યું, વિપ્ર કન્યા ઝવેરબાઈ નામ છે. હરે વિપ્ર કન્યા ઝવેરબાઈ નામ છે. હરે કચ્છ પિયર ને સાસરું ગામ છે. હરે કચ્છ પિયર ને સાસરું ગામ છે. માવદાન કવિ કે આ પરચો ઝવેરબાઈ ને આપેલો છે. તો ઝવેરબાઈ કોણ છે? તો કે કચ્છનું એનું પિયર છે અને જામનગર છે ને એનું સાસરું છે. હતા ક્યાંના? કચ્છના હતા, પણ સાસરે ક્યાં આવ્યા? જામનગર. ક્યાં ઝવેરબાઈ કરીને એક સ્ત્રી થઈ ગયા. આ ઘનશ્યામ મહારાજ એને પરચો આપ્યો છે. અને ઈ ઝવેરબાઈ નું અંગ કેવું હતું? તો માવદાન કવિ આમાં લખે,
હે ભાવે ભજતી એક લડી નિત્ય પ્રભુજી સ્વામી નારાયણ સત્ય છે. હરે ભાવે ભજતી કલડી નિત્ય પ્રભુજી સ્વામી નારાયણ સત્ય છે. માવદાન કે આ કચ્છના જે ઝવેરબાઈ છે જે લગ્ન કરીને સાસરે આવ્યા જામનગર અને એને ભગવાનનું અંગ એવું હતું ભગવાનના ભજનનું કે એકલી એકલી ભગવાનનું ભજન કરે પણ માવદાન કવિ કે ભગવાનના ભક્તની કસોટી થાય તો આ ઝવેરબાઈની આવી કસોટી થઈ. કઈ કસોટી થઈ? આમાં લખ્યું હે પૂર્વ કર્મ માટે કેમ ભાવી હરે પૂર્વ કર્મ માટે કેમ ભાવી હારે થયો જામર ને આંખે ખોટ આવી હરે થયો જામર ને આંખે ખોટ આવી હારે થાય પીડા અંગો અંગ સહાય કરજો સ્વામી નારાયણ સત્ય છે. હરે થાય પીડા અંગો અંગ સહાય કરજો સ્વામી નારાયણ સત્ય છે. માવદાન કવિ કે પૂર્વનું એનું કઈક કર્મ છે ભજન બહુ કરે પણ કર્મ એનું કઈક એવું હશે એનું પ્રારંભ એવું હશે તો એને જામરનો રોગ થયો અને આંખે ખોટ આવી એની આંખ ખોટી પડી ગઈ કારણ કે એને જામરનો રોગ થયો અને શરીરમાં પીડા બહુ થાય છે. એ ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે મહારાજ પીડા બહુ થાય છે સહાય કરજો સહાય કરજો. જેને જેનો આશરો એને એની લાજ એને ભગવાનને પ્રાર્થના કરી કઈક સહાય કરો. પછી માવદાન કવિ કે સહાય માટે તો શું છે કે ડોક્ટરોને તો દેખાડવું પડે એટલે માવદાન કવિ આમાં લખ્યું હે વેદ ડોક્ટરોને આખડી બતાવી હરે વેદ ડોક્ટરોને આખડી બતાવી હારે સૌએ ઓપરેશન કરવા સમજાવી હરે સવે ઓપરેશન કરવા સમજાવી માવદાન કવિ કે પછી તો હું પરિવારને વાત કરી ખબર પડી પરિવારને તો પરિવારે એમ કીધું કે ડોક્ટરોને તો દેખાડવું પડે એટલે વેદ ડોક્ટરોને આખડી બતાવી. પછી ડોક્ટરે એનાથી જવાબ આપ્યો કે આનો જામનનો રોગ હોયો થાય પણ ઓપરેશન કરવું પડે. શું કરવું પડે? ઝવેરબાઈ કે પણ મારે તો નિયમ છે કે પર પુરુષ મને ટચ ન કરે સ્પર્શ ન કરે તો કેમ કરશું? પરિવાર કે એમ ન હાલે એ તો કરવું જ પડે ને બાકી તો આ વેદના મૂકશે નહીં માટે કરી તમારે આ બધું તો કરવું જ પડશે. અને ત્યારે ઝવેરબાઈ મનમાં વિચાર કરે અને મનથી ભગવાનને પ્રાર્થના કરે એ છેડા વ્રત આજ છૂટેલા જ રાખો પ્રભુજી સ્વામી નારાયણ સત્ય છે. હરે છેડા વ્રત આજ છૂટેલા જ રાખો પ્રભુજી સ્વામી નારાયણ સત્ય. ભગવાનને પ્રાર્થના કરે મહારાજ મારી તો લાજ તમારા હાથમાં છે કારણ કે મેં તો એવો નિયમ લીધેલો છે કે મને પર પુરુષ અડે નહીં અને ઓપરેશન કરે તો પુરુષ મને અડે તો મારી લાજ હવે કોના હાથમાં છે? અરજી અમારી મરજી તમારી રે તમે લાજ રાખજો અમારી. આવી પ્રાર્થના ઝવેરબાઈ ઘનશ્યામ મહારાજને કરી કે મારો નિયમ તૂટી જાય મારી લાજ હવે તમે રાખો મહારાજ. ઝવેરબાઈની અંતરથી પ્રાર્થના ઓપરેશનની તારીખ નક્કી થઈ અને ઝવેરબાઈ એના પરિવારમાંથી એક નાની દીકરી હવે કીર્તનમાં નથી જવું 6 કડી છે પણ એ તમને આમ સમજવાની મજા આવશે. એના ઘરમાં એક પરિવારમાં એક દીકરી હતી એને એમ કીધું કે હાલને મને દર્શન કર્યા એને એટલે છોકરી એમ કીધું કે દાદીમા બા તમને દેખાતું નથી તો કેમ? તો કે ઈ મને જોહે મને લઈ જાને મને હક નથી થતું આ વ્યસન છે. મારે કીધું વ્યસન કરવું કયું? સત્સંગનું સભાનું દર્શનનું ઉત્સવનું સમયાનું. આપણે ઊંધું કર્યું મોડું ઉઠવાનું માવો ખાવાનું પાણા બધાવાનું. પાણામાં ખબર પડે? પાણા બધવી માણા તો કઈ ખેત નહીં મૂલી આપણે વ્યસન કર્યું પણ આ ન જોવાનું ન કરવાનું ન પીવાનું આવું કર્યું. ભગવાને કીધું વ્યસન રાખવું મને વ્યસની બહુ ગમે ભગવાન કે પણ કયો
સત્સંગમાં આવતો હોય, સભામાં આવતો હોય, ઉત્સવમાં આવતો હોય, સમયામાં આવતો હોય, નિત્ય મંદિર આવતો હોય, પ્રદક્ષિણા કરતો હોય, માળા કરતો હોય, ભજન કરતો હોય. આપણે ઊંધું કર્યું. માયના ખરી પણ ઊંધું, સીધું નહીં. દીકરી કે બા, તો કે ઈ મને દેખે, મને લઈ જા દીકરી. અને લઈ ગયા, હાથ પકડીને કીધું, બા આવી ગયા ભગવાનનું મંદિર. ઘનશ્યામ મહારાજ વિવાહી કે હા, પ્રાર્થના કરે. શું કરે? ઘનશ્યામ મહારાજને પ્રાર્થના કરે કે ઓપરેશન આવી ગયું, મારી લાજ રાખો. પછી ડોહીમાં એટલે કે ઝવેરભાઈ એમ કીધું, દીકરી મને પ્રદક્ષિણા કરાવી દે ને. અને પ્રદક્ષિણા કરતા હતા. ઝવેરભાઈને હાથ પાડ્યો એક બૈરાએ, લેડીસે. એ ઝવેરભાઈ, એ બેન, આ કેમ ટેકે ટેકે હાલો છો? તો કે જો બેન સોની, મારું પ્રારંભનું દુઃખ હશે, મારા કર્મ કાંઈક હશે, મને જામનનો રોગ થયો, મારો નિયમ છે, આમ છે તેમ છે, અને હવે મારે ઓપરેશન કરવું પડે એમ છે, કારણ કે કુટુંબ કબીલો વાહે પડ્યો છે. બેન મારી તો આ પીડા છે, મારો નિયમ છે, આજ મારી લાજ જાય છે, ઘનશ્યામ મહારાજને પ્રાર્થના કરવા આવી છે. એવું છે બેન? તો કે હા, એક કામ કરો ને બેન, મારી પાસે એક ટીપા છે. કે હું કીધું? મારી પાસે એક ટીપા છે. આમાં લખ્યું, દર્શન એકાદશી ને ધીન દીધું. અરે દર્શન એકાદશી ને દીન દીધું. ઓ હરે વાલે વનિતાનું રૂપ ધરી લીધું. હારે વાલે વનિતાનું રૂપ ધરી લીધું. હરે ફૈરા પ્રદક્ષિણા પ્રેમી ભક્ત સાથે પ્રભુજી સ્વામી નારાયણ સત્ય છે. હારે ભૈરા પ્રદક્ષિણા પ્રેમી ભક્ત સાથે પ્રભુજી સ્વામી નારાયણ સત્ય. ક્યારે દર્શન આપ્યા મહારાજે? એકાદશી દિવસે. કઈ એકાદશી હતી? પોચ સુધી ઝવેરભાઈ અક્ષરધામમાં બેઠા બેઠા રાજી થતા હશે. હાસુ કહું, બહુ રાજી થાય. મુક્તો હોય ને રાજી થાય. આપને એમ થાય ગોપાલ સ્વામી, મુક્તાનંદ સ્વામી, હા એ બધા અક્ષરધામના મુક્તો. જયારે ભગવાનના મહિમાની વાત થાય, એની વાત થાય ત્યારે રાજી ન થાય, પણ જયારે ભગવાનના મહિમાની વાત થાય ને, અક્ષરધામના મુક્તો રાજી થાય. ધન્ય છે, ધન્ય છે, અમારા ભગવાનનો મહિમા ગવાય છે, અમારા ભગવાનનો. પણ શરત મુક્તોની એટલી હોય કે સ્વાર્થ વગરનો મહિમા હોવો જોઈએ. શું હોવો જોઈએ? રાજુભાઈ મેં બહુ છે ને પછી બે હાર પહેરાવીને કે લ્યો લ્યો રાજુભાઈ લખાવો, તો પછી મુક્તો ખીજાઈ જાય. અને મુક્તો ખીજાઈ જાય ને પછી સમજી લેવાનું, પછી શેડો ન આવે ક્યાંય. પછી તમે ગમે એટલા દોડો ને ગમે એટલા જાઓ ને, પછી પૂરું થઈ ગયું. એટલે તો મહારાજે કીધું, બધુંય કરજો આ જગતમાં, અમારા ભક્તોનો દ્રોહ ન કરતા. વાણીએ કરીને ન કરતા ને વર્તને કરીને ન કરતા. બાકી મહારાજ કે એનું પ્રાયશ્ચિત નથી. આપણે એનું ઊંધું કર્યું. શું કર્યું? ભગવાનના ભક્તો હોય એનો દ્રોહ કરીએ, અને શિક્ષાપત્રીની આજ્ઞા હારે કાંઈ લેવા દેવા ન હોય એની હારે ગીલી ગીલી કરીએ. આપણે એનું ઊંધું કર્યું. સમાગમ ભગવાનના ભક્તોનો કરવાનો હોય ને આપણે સમાગમ કરીએ કેનો? કેનો કરીએ? જેને ભગવાન હારે કંઈ લેવા દેવા નથી એનો સમાગમ કરીએ. પછી આપણી બુદ્ધિ ક્યાં જાય? મહારાજે કીધું, મારો ભક્ત હોય, કદાચ સામે કોઈ પણ હોય, પણ જો સામે ભક્ત હોય, મારો આશ્રિત ભગવાનના ભક્તોનો પક્ષ રાખે. હું રાખે? આપણે પક્ષ રાખીએ, પણ કેવું નથી, ઓલું મહાભારતના યુદ્ધમાં, મહાભારતનું યુદ્ધ હાલતું હતું, એટલે કૃષ્ણએ કીધું, અર્જુન ઉપાડી લે બધાય. સામે કોણ હતું? મામા ફૂઈના હતા બધા, ગુરુ હતા, મામા ફૂઈના બધા ભાઈઓ હતા ને, કૃષ્ણ ને અર્જુન ને બધા ભાઈઓ હતા. પણ અર્જુન દયાવાળો હતો ને કીધું, હે માધવ, કેમ મારવા ને કેમ મારવા? તો કે મરેલા જ છે આ બધા, તને નિમિત્ત બનાવું. હા તો કેદુ ના મરેલા છે, આ જીવતા છે જ નહીં, તને નિમિત્ત બનાવવું, માર એટલે મહાભારત થાય પૂરું. અરે પણ કેમ મારવા? કોક ભાઈ છે, કોક ગુરુ છે, અને આપણે બધાય. અરે પણ હું કરવા? અરે પણ માધવ, હામાં છે નહીં, બધા આપડા છે. અને ત્યારે કૃષ્ણએ કીધું, હામાં છે એ આપડા છે, તો હામાં કેમ છે? હામાં છે આપડા જ છે, તો હામાં કેમ છે? માય. અને પછી એ બળ મૂકે, માધવનું બળ મૂકે. એક ભગવાનના કીર્તનનું બળ જો તમને અક્ષરધામ સુધી પહોંચાડી શકતું હોય, આ તો સાક્ષાત કૃષ્ણના શબ્દ હતા. પછી અર્જુન કોઈને રહેવા દે?
પછી હું કર્યું એ ખબર છે કે એની જગ્યા એમને પડ્યું હો, જેની હાટું બાયદા એ તો એમને પડ્યું. મેરઠ, દિલ્હી, હસ્તિનાપુર જ છે ને, દિલ્હી હસ્તિનાપુર જ છે ને, એમને પડ્યું. બાંધવા વાળા બાંધી ગયા, 18 નું યુદ્ધ આવેલું, કોઈ વાંહે કાંઈ આવ્યું નહીં. દિલ્હીમાં એ બધા મજા કરે અત્યારે, ક્યાંક બિયર બાર છે ને ક્યાંક પાનની દુકાન છે ને ક્યાંક કપડાની દુકાન છે. ઈ જ ને હસ્તિનાપુર, તો ઈ જ ને જેની હાટું કપાઈ ગયા. હે, ઈ તો આઈને જ પડ્યું. એટલે સંતોએ કીધું કે જીવનમાં ભગવાનનો ભક્ત એક વાત કાયમી યાદ રાખે તો કોઈ દી દુખી ન થાય. હરિભક્તોએ કીધું કઈ વાત યાદ રાખવાની, બોલો બોલો સંતો. ત્યારે સંતોએ મોઢામાંથી શબ્દ નીકળ્યા, એક દી મરી જવાનું છે એટલું જે યાદ રાખે ને એ મુક્ત થઈ ગયો. એક દી મરી જવાનું છે, એક દિવસ મરી જવાનું છે. કયો દિવસ છે એ ખબર નથી, પણ મરી જવાનું છે, એક દી મરી જવાનું છે. અને આપણે આપણા મનમાં એવું નક્કી કર્યું કે આપણે ક્યાં મરવાના જ છીએ, એટલે જ ઉપાધિ છે ને. જો મરવાનું નક્કી જ હોય તો ભજન ન કરવા માંડે, આખો દી નથી કરવું. પાછા ધ્યાન રાખજો કે એવો વૈરાગ્ય ચડે નહીં, પણ વાત થાય. એક ટાઈમ મંદિરે જાજો, હું બધાને કાયમી કહું, ખાલી એક વખત મંદિરે જાહો, જેની કંઠી છે એના મંદિરે જઈને શરણાગતિ કરી લેજો. માફ કર દે ભગવાન, કારણ કે શરણાગતિના પ્યાસી ભગવાન ઘનશ્યામ છે. બેન, મારી પાસે એક ટીપા છે, ફૈરા પ્રદિક્ષણા પ્રેમી ભક્ત અરે વાલે વનિતાનું. એક ભક્ત હાટું ભગવાન સ્ત્રી બન્યા રૂપેશભાઈ. હું બન્યા? બેન, મારી પાસે એક ટીપા છે. હવે તમારે તો આમે જામર થયો, જવાનો તો છે નહીં હવે, પણ આ ટીપાથી મેં ઘણાને હાજા કર્યા. બેન, તમે 2 મિનિટ ખાલી નાખી દો, 5 મિનિટ આખું બંધ રાખો અને પછી ખોલજો, મહારાજ જેવો ધણી. હા બેન, નાખી દો નહીં કે ભગવાનના ભક્તોના હાથે જાય તો કઈક ફેરે પડે. અને માથે આમ ટીપા નાખીને મહારાજે ખોડામાં માથું લીધું. અને જે ભગવાનના શરણે હોય ને એનું માથું હંમેશા ભગવાનના ખોડામાં જ હોય, કે ભગવાનના શરણે હોય. અને આમાં લખ્યું, હરિએ નાખ્યું ટીપુની જ હાથે, હરે હરિએ નાખ્યું ટીપુની જ હાથે, આહારે મહા અમૃતમય હાથ મૂકી માથે, હરે મહા અમૃતમય હાથ મૂકી માથે. કોને ટીપુ નાખ્યું? વનિતાનું રૂપ કેન્ય ધારણ કર્યું તું? સાક્ષાત ઘનશ્યામ મહારાજે. અને કયો હાથ મૂક્યો? અમૃતમય. કયો હાથ? જેન્ય કાલુપુરમાં નરનારાયણ દેવ પધરાવ્યા ઈ હાથ, જેન્ય ભુજમાં નરનારાયણ દેવ પધરાવ્યા ઈ હાથ, જેન્ય વડતાલમાં લક્ષ્મી નારાયણ દેવ હરિકૃષ્ણ મહારાજ પધરાવ્યા ઈ હાથ, જેન્ય ધોલેરામાં મદન મોહનજી મહારાજ પધરાવ્યા ઈ હાથ, અને જેન્ય જુનાગઢમાં કરોડો જન્મની કસર ટાળી નાખે, જેન્ય રાધા રમણ દેવ બિરાજમાન કર્યા ઈ હાથ, અને જે બધી ગોપીનો નાથ છે, જેન્ય ગઢડામાં ગોપીનાથ પધરાવ્યા ઈ હાથ. કેની માથે મૂક્યો? ઝવેરબાઈ માથે હાથ રાખી અને ટીપુ નાખ્યું આંખમાં. કેમાં નાખ્યું? આમાં લખ્યું, દુઃખ કાપ્યું સુખ આપ્યું. શું કર્યું? ટીપુ નાખ્યું. નાખ્યું કે નહીં? હું તમને ઘણી વખત કહું, સભા કોણ કરે છે એ મહત્વનું નથી. સભા કોણ કરે મહત્વ નથી, સભા કેની થાય છે એ મહત્વનું છે. સમજણ પડે? સભા કોણ કરે એનો મહિમા છે જ નહીં, એનું મહત્વ છે જ નહીં, પણ સભા થાય છે કેની. અત્યારે આ સભાના ધણી કોણ છે? કેની સભા હાલે? સ્વામિનારાયણ ભગવાનની. દુઃખ કાપે ને સુખ આપે. ટીપુ નાખ્યું અને કીધું, બેન જોજો ઝવેરભાઈ, હવે 10 મિનિટ હાટું છે ને તમે આંખું ખોલતા નહીં. અને ભાઈ ટીપુ નાખીને ભગવાન તો ત્યાંથી નીકળી ગયા. વનિતાનું સ્વરૂપ હાડી પહેરીથી ગોપી બની ગયા ગિરધારી. 10 મિનિટ થઈ એટલે દીકરી ભેગી હતી ને આંખું ખોલી, ત્યાં તો દીકરી દેખાણી. પ્રદક્ષિણા કરતા હતા એ બધું દેખાણું, મંદિર દેખાણું. હર આ તો મને દેખાવ મળ્યું, જામનનો રોગ વયો ગયો. ઓલી દીકરીને કે ઓલી બાઈ ક્યાં ગઈ? તો કે કઈ? તો કે મને ટીપુ નહીં. તો કયું ના વયા ગયા બા? તો કે તેને જોઈતી? તો કે હા હાલ મને દેખાય. તો આખા મંદિરમાં ગોતે. ઈ કે આ હતી આ હતી આ હતી. તો કે નહીં આ નહોતી. તું હરકું જોઈ. કે બાપા મેં હરકું જોયેલું છે, મને જોઈ હામાં મળે તો હમણાં કહી દો કે આ બેન હતા. મને મળતી જ નહોતી. ઘણી ટ્રાય કરી, અડધી પોણી કલાક ગોઈતા પણ બાય મળી. હે, નાણું વહી જાય પણ ટાણું મળે, પણ નાણું મળે પણ ટાણું ન મળે. વહી ગઈ. પછી ઝવેરભાઈ અફસોસ કરે, હે મહારાજ, એ બાઈને ખૂબ સુખી રાખજો, જેની આવા ટીપા મને નાખ્યા. મહારાજ ધન્ય. ઓલી મને કે હાલ હાલ હવે ઘનશ્યામ મહારાજના દર્શન કરીને. ઝવેરભાઈ તો હવે દેખતા થયા, દીકરીને લઈ દર્શન કરવા આવ્યા. એટલે દીકરી એમ કીધું,
બા બા મળી ગઈ બાઈ. હું કીધું? બા બા ઈ બાઈ મળી ગઈ. ક્યાં છે ક્યાં છે? તો કે જો હામે જે ઉભા એને તમે હાડી પહેરાવી દો ને તો આ જ બાઈ હતી. આ હામે જે ઉભા એને તમે હાડી પહેરાવી દો ને બા ઈ હતા. અને ઝવેરભાઈ ના આંખમાંથી આહુડા પડ્યા અને માવદાને આમાં લખ્યું, પ્રેમદાની પીડા સર્વે ટાળી. હરે પ્રેમદાની પીડા સર્વે ટાળી. હારે થયા વનિતા રૂપે વન માળી. હરે થયા વનિતા રૂપે વન માળી. હારે થયા ભેચક વેદો આંખ ભાડી. પ્રભુજીયા સ્વામી નારાયણ સત્ય છે. હરે આજ કળિયુગમાં પરચા પૂરે પ્રભુજી સ્વામી નારાયણ સત્ય. વેદના બધી ટાળી દીધી. પછી જે ડોક્ટરે ઓપરેશન નું કીધું તો ન્યા લઈ ગયા. એ આંખું ફાટી ગઈ કે આ કોને કર્યું. સમજણ પડે? ભગવાન કરે ને બહુ સારું કરે. સમજણ પડે? ભગવાન જે કરે ને બહુ સારું કરે. આ મુનાભાઈ ના કાકા છે ઘનશ્યામ મહારાજ, રાધારમણ દેવ નું અભિષેક નું જલ લગાડ્યું. ખાલી વિચાર કરો, આવા પરચા તો ભગવાને ખાલી રાધારમણ દેવ નું જલ કે કઈક અભિષેક નું જલ લગાડ્યું, એના હાથમાંથી ચામડી નીકળતી. કેટલી જગ્યા કેટલા ડોક્ટર ફેર્યા પણ એ ચામડી પાછી નવી ન આવી. અને રાધારમણ દેવનું એની એમ જલ લગાડ્યું. મેંદડા મંદિરે એકવાર દર્શન કરવા જવા માંડ્યા તો વિચાર કરો, નવી ચામડી રાધારમણ દેવે આપી. હા, ઈ ભગવાનનો પ્રતાપ. આજે ભગવાન આવે છે, આજે ભગવાન કરે છે. માત્ર ફેર એટલો છે, મારામાં તમારામાં દાદા ખાચરપણું નથી, જોબન પગીપણું નથી, અલિયા ખાચરપણું નથી. બાકી ભગવાન આવે કેમ ન આવે? અને આમાં માવદાને લખ્યું કે સાંભળો, આ કીર્તનના અંતમાં એમ બોલું છું, મૂર્ખ લોકો આ વાત નહીં માને. હું નહીં માને? જે ભગવાનના નથી, જે નાસ્તિક છે, એ આ વાત ઉપર ભરોસો નહીં કરે. એટલે માવદાને આમાં લખી નાખ્યું, મૂર્ખ લોકો આ વાત નહીં માને. હરે મૂર્ખ લોકો આ વાત નહીં માને. હારે જુઓ આંખે જય સાંભળો સુકાને. હરે જુઓ આંખે જય સાંભળો સુકાને. હારે ખરી ખાતરી કરી છે માવદાને પ્રભુજી આ સ્વામી નારાયણ સત્ય છે. હરે ખરી ખાતરી કરી છે માવદાને પ્રભુજી સ્વામી નારાયણ સત્ય. હું કીધું માવદાને, ઈ કે મૂર્ખ લોકો આ વાત નહીં માને, એટલે તમે બધા સાંભળોમાં જઈને જોઈ આવો. ત્યારે માવદાન હતા અને માવદાન કે મેં આજે આ લખ્યું ને એ ખરી ખાતરી, હું ઈ બાઈને મળી આવ્યો, હું જોઈ આવ્યો, ચામરનો રોગ વયો ગયો, મેં આ ઇતિહાસ જોયો, પછી મેં આ કીર્તન લખ્યું કે મેં ખાતરી કરી છે કે આ જામનગરના ઘનશ્યામ મહારાજ સ્ત્રીનું રૂપ ધારણ કરી અને જામરનો રોગ ટાળી ગયા. મેં ખાતરી કરી છે. કે હું કરી છે? સમજણ પડી કાંઈ? આજે ઈ એકાદશી છે એટલે આપણે એને યાદ કર્યા. ઘનશ્યામ મહારાજને તો આપણે યાદ કરીએ જ છીએ, પણ ઝવેરબાઈ પણ અક્ષરધામમાં બેઠા બેઠા આપણે અંતરના આશીર્વાદ દે કે જે પરચો મને ભગવાન ઘનશ્યામે આપ્યો. યાદ રાખજો ભક્તો, આ વાત કરવાનું કારણ એ જ છે, ભગવાન પ્રગટ પ્રત્યક્ષ ભગવાનના ભક્તની માટે કાયમી છે જ. મારામાં તમારામાં ભગવાન ભક્તપણું ઘટે છે, બાકી દેખી ન ખમાય દયા હાણી રે. કોઈને દુખી ન જોઈ શકતો હોય ઈ કોઈનો જામનનો રોગ જોઈ શકે? પછી ખાડો પડ્યો હોય, ખાડો ખોઈદો હોય, પછી તમે પગ એમાં નાખો, પછી એમ કે પગ ભાંગી ગયો તો ભગવાન કીધો ખાડો મેં તને દેખાડ્યો તો, તું પડ્યો તો હવે થોડુંક ભોગવી લેવાય. પછી ઈ હાટું પછી કઈ પગ હાજો કરવાનો આવે, ઈ ધ્યાન રાખ. આજ્ઞામાં રહેતા હોય, ભગવાનના નિયમમાં રહેતા હોય, ભગવાનના થઈને રહેતા હોય, અને 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 આજ્ઞામાં રહેતા હોય, ભગવાનના નિયમમાં રહેતા હોય, દુઃખ આવે ને તો ઈ દુઃખ સહન કરવાનું બળે ઘનશ્યામ મહારાજ આપે ને. એટલે વાલા ભગવાનના ભક્તો, કાંટો 12 ઉપરમાં હવે 5 મિનિટની જ વાત છે ને મહત્વની વાત હવે કરશું. સભા પૂરી થઈ ગઈ પણ હજી આરતી બાકી છે ને આરતી પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી અહીંયા બેઠા એને તો આરતી કરવાની છે, પણ ઓનલાઈન સાંભળે એ બધા આરતી હવે 2 જ મિનિટમાં 5 મિનિટમાં જ આરતી કરવાની છે. આ 200 વર્ષ પહેલા ભગવાને શિક્ષાપત્રી લખેલી છે. કેટલા? એનો આજે દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવ હાલે છે. 200 વર્ષ. વડતાલમાં સુરતમાં લાલજી મહારાજે જાહેર કર્યું કે ધર્મકુળના આંગણે હાથીની અંબાડીએ શિક્ષાપત્રીને
ગજ ઉપર બેહાડવાના છે, કારણ કે શિક્ષાપત્રી ભગવાન પોતે, સ્વામિનારાયણ ભગવાન પોતે, અને એનો 200મો જે દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવ ઉજવવાનો છે. એટલે શિક્ષાપત્રી પૂજા કરતા હોય તો બધા વાંચતા જ હોય, પણ હું બધા હરિભક્તોને વિનંતી કરું છું, અહીંયા બેઠા ઓનલાઈન સાંભળે, કે જેના ઘરમાં શિક્ષાપત્રી ન હોય તો એ શિક્ષાપત્રી આ મંદિરેથી લઈ લેજો, તમારા ગામમાં મંદિર હોય ત્યાંથી લઈ લેજો. રોજ 11 શ્લોક વાંચવા. 11 શ્લોક વાંચતા 3 મિનિટ થાય. કેટલી મિનિટ થાય? કેટલી મિનિટ થાય? અને આખી શિક્ષાપત્રી વાંચતા અડધી કલાક જ થાય. શું થાય? આપણે કહેવાય ને, ભગવાને આપને 200 વર્ષ પહેલા આવડી મોટી ગિફ્ટ આપી. કઈ? તો કે મોક્ષની ગિફ્ટ, કલ્યાણની ગિફ્ટ. કઈ આપી? શિક્ષાપત્રી. મહારાજ એમાં લખ્યું કે અમારો નહીં હોય અને જો શિક્ષાપત્રી પ્રમાણે વર્ત થશે તો આ લોકમાં સુખી થાય ને પરલોકમાં સુખી થાય. અને એની જ હમણાં 200 વર્ષ પૂરા થયા મહાસુદી પાંચમને દિવસે. તો બધા હરિભક્તોને વિનંતી છે, શિક્ષાપત્રીનું વાંચન ન કરતા હોય તો રોજ 11 શ્લોક 21 શ્લોકનું વાંચન કરજો, એની આજ્ઞા પાળજો. કારણ કે ભગવાન સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ જેવા મહાપુરુષે એમ કીધું કે જો આ શિક્ષાપત્રી પ્રમાણે ભારતનું બંધારણ કરવામાં આવે ને તો ભારતમાં દવાખાનું, પોલીસ સ્ટેશન, વકીલ, આ બધા રોગચાળા વયા જાય. કારણ કે સ્વામિનારાયણ ભગવાને એવી આજ્ઞા કરી છે કે આ લોકમાં સુખી થાય ને પરલોકમાં પણ સુખી થાય. એટલે 200 વર્ષ પૂર્વે જે લખી આપણે ભગવાનને ગિફ્ટ ભજન રૂપી દેવાની છે. ઘણા હરિભક્તોએ નિયમ લીધેલા છે. મને ઘણા કહેતા હોય કે અમારા ગામમાં નાનું મંદિર છે ને ભગવાન, અમે રોજ 200 પ્રદક્ષિણા કરીએ. કેટલી કરીએ? મેં કીધું એમ કેમ? તો મને કહે કે 200 વર્ષ પૂરા થાય તો રોજ ભગવાનને 200 પ્રદક્ષિણા અર્પણ કરી. કે મારા તમે દીધી ને એના 200 વર્ષ થયા. તો આપણું એવું નાનું મંદિર હોય, જે ગામમાં નાના મંદિર હોય, તો એવો પણ નિયમ લઈએ કે જેને લઈને ભગવાન આપણી પર ભજનનું ભજન થાય, રાજીપાનો રાજીપો મળે ને ભગવાનને ગિફ્ટે પણ આપી શકીએ. મોટું મંદિર હોય, રાજકોટ જેવું હોય, જુનાગઢ આધાર મંદિરનું મંદિર હોય, તો 200 પ્રદક્ષિણા ન થાય તો હપ્તે કરવી. શું કરવી? કે મહારાજ હું એકવી ના હપ્તે કરીને 200 તમને દીધા રાખી. નથી કહેતા આપણે લોન લીધી હોય પછી 5 લાખ રૂપિયા હોય તો એમાં હપ્તા નથી કરતા, ભાઈ 17,000 નો હપ્તો કરીએ કે નહીં? એ મોટું મંદિર હોય તો હપ્તા કરવા, પણ આવું શાસન જેવું નાનું મંદિર એટલે કે નાની પ્રદક્ષિણા હોય તો આમાં 200 પ્રદક્ષિણા કરતા કેટલી વાર લાગે? અમારે અહીંયા તો બધા લગભગ 400 કરે, પણ આ તો તમારે જે આપણે ટૂંકમાં વિસ્તારમાં જે મોટું મંદિર હોય, નાનું મંદિર હોય તો ભૂષણભાઈ મેંદડાનું નાનું જ છે ને, હવે શાસન જેવું છે, તો 200 પ્રદક્ષિણા ભગવાનને ગીટ આપતો વાર કેટલી લાગે? એમાં તો 4-5 જણા હરકે હરકા હોય, એક જણો ધૂન બોલાવતો ને એક જણો ઝીલતો હોય, હજી 10 મિનિટ ધૂન ને પૂરી ન થાય તો 200 પ્રદક્ષિણા થઈ જાય. ભલામણા ન થઈ જાય? એમ મોટું મંદિર હોય તો હપ્તે કરજો, અને નાનું મંદિર એવું હોય, ભગવાને રૂડુ રળિયામનું મંદિર આપ્યું હોય તો 200 પ્રદક્ષિણા રોજ ભગવાનને અર્પણ કરાય. બરોબર? મારી ઈચ્છા છે, મેં અત્યાર સુધી કરી નથી, પણ અંતરમાં એવી ઈચ્છા છે કે 200 પ્રદક્ષિણા ભગવાનને આપણે અર્પણ કરીએ. અડધી કલાક, પોણી કલાક થાય, ટાઈમ તો થાય, પણ એની સામે ફેક્ટરી, કારખાના એવું લગભગ આપણે ન હોય. શું ન હોય? સમજણ પડે? એટલે ભગવાનને પ્રાર્થના કરજો. કદાચ 200 નાનું મંદિર હોય ને 200 ન કરો તો હો નો હપ્તો દેવો. કૌશલભાઈ, હું દેવો? રૂપેશભાઈ, પછી એવું નથી કે સ્વામિનારાયણ મંદિરે કરો, હવેલી એ કરી શકો. સમજણ પડે? ભગવાન વૈદિક સંપ્રદાયમાં જે હિન્દુ સનાતન ધર્મના દેવ દેવી છે એમની પ્રદક્ષિણા કરી તમે ભગવાનને અર્પણ કરી શકો. મહારાજ 200 વર્ષ પૂર્વે તમે અમને જે ગિફ્ટ આપી, આ જે ગિફ્ટ રૂપી અમે પ્રદક્ષિણા રૂપી ભજન તમને અર્પણ કરીએ છીએ. અને વિશેષ બીજી વાત કે 2 દિવસ પછી માગસર સુધી પૂનમ છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણને ગમતો મહિનો છે માગસર સુધી પૂનમ થી મહાસુદી પૂનમ માઘ સ્નાન ચાલુ થાય છે. શું થાય છે? માઘ સ્નાનનો તો ઘણો નિયમ દીધેલો છે. મહારાજે કીધું કે માઘ સ્નાનને દિવસે કોઈ સવારમાં દરિયે નાય તો મહારાજ કે કોઈ એવું પાપ નથી કે બળીને ભૂકો ન થાય. દરિયો ન હોય તો મહારાજે નદી કીધું છે, નદી ન હોય તો તળાવ કીધો છે, તળાવ ન હોય તો કૂવો કીધો છે, કૂવો ન હોય તો હવેડો કીધો છે, હવેડો ન હોય તો પછી મોટા સંતો એક રીત બહાર પાડી કે માટલાનું ઘડું લેવાનું, ઈ માટલાનું ઘડું ભરી પાણીનું અને ખુલ્લામાં મૂકી દેવાનું. શું મૂકી દેવાનું? અને સવારમાં 5 વાગે, 5:30 પેલા તો ઈ નિયમ લેવો પડે કે ઉઠવાનું વહેલું. હા, ઈ પાછું ઈ ઉપાધિ વાળું રહ્યું ને. માઘ સ્નાનનો નિયમ તો પછીની વાત છે, પેલા તો ઉઠવાની જોડી થાય. શું થાય? ઘણા કે હું બહુ ગમે મને. મેં કીધું તો બધાને ગમતું હોય, પણ મજબૂરી નામની વસ્તુ ઉઠાડે. હું ઉઠાડે? હું કોણ ન ગમે ભાઈ? હે? પણ ભગવાનના ભક્તોએ 7 વાગ્યા પહેલા ઉઠી અને જે ઘડો બહાર ફળિયામાં મૂક્યો ને એવો ગરમ થઈ ગયો હોય હોટ, એ સીધું સ્વામિનારાયણ કરીને માથે નાખવાનું એટલે માઘ સ્નાન થઈ ગયું. આવું મહિનોથી કરવાનું હોય. કેટલું હોય? એટલે હું તમને સલાહ આપું, પણ હું મહિનોથી કરતો
નથી, પણ એની સામું છેલ્લા 7-8 વર્ષથી સાસણ મંદિરમાં તેમાં મહાસુદી પૂનમને દિવસે માઘ સ્નાન, સમૂહ માઘ સ્નાનનું આયોજન કરીએ છીએ અને પવિત્ર હિરણ નદી, કૃષ્ણ ભગવાનના સંપર્કમાં આવેલી નદી, એનું મહાસુદી પૂનમને દિવસે અમે માઘ સ્નાન કરીએ છીએ. તે દીની વાત ત્યારે કરશું, પણ શક્ય હોય અને કોઈ નિયમ લે તો લેજો બધાય. ભગવાન રાજી થાય, પાપ બળે, ભગવાનની આપણી પર કૃપા થાય, ભગવાનનો આપણી પર રાજીપો થાય. ખૂબ બધા રાજી રહેજો. આપણે આરતીમાં જવું છે, 2 મિનિટમાં આરતી કરી સભા વિરામ કરશું. એ પહેલા ભગવાનના નામ સ્મરણ હારે અહીંયા આપણે સભા વિરામ કરીએ. બધા રાજી રહેજો, બધા રાજી થાજો. બધાને એકાદશીના ભાવથી ઘણા હેતથી અહીંયા બેઠા ઓનલાઈન સભા આપણે બધા હરિભક્તોને એક ભગવાનના ભગતના દંડવત કરીને જય સ્વામિનારાયણ. કરોડો જનમોની કસ તાડે રે, એવા દેવ બિરાજે જુનાગઢ રે. હારે ઈ તો દીકને મેં લાગે ઘણો છોટો રે, અરે ઈ તો દીકને મેં લાગે ઘણો છોટો રે. હારે પણ ગાવ કરે છે ઘણો મોટો રે. હારે પણ ગાવો 2 મિનિટ. છે ઘણો મોટો રે. હારે વા દેવ બિરાજે જુનાગઢ રે, નું નામ છે રાધા રમણ રે. હારે એવા દેવ બિરાજે જુનાગઢ રે, નું નામ છે રાધા રમણ રે. આને માને માલે પધરાવ્યા એવા દેવ રે. હારે મારે વાલે પધરાવ્યા એવા દેવ રે. હારે નું નામ છે રાધા રમણ રે. હારે નું નામ છે રાધા રમણ રે. હારે છે ગઢપુર ધામ નારે વાસી રે, નું નામ છે શ્રી ગોપીનાથ રે. હારે ઈ તો અવતારો ના છે અવતારી રે, એથી મોટો નથી રે બીજો કોઈ રે. હારે ધર્મ કુળ છે મારું ઘરેણું રે, ના તોલે બીજું નામ આવે રે. હારે માટે રાજી કરી લેજો એને રે, એમાં સાક્ષાત ગોપીનાથ બિરાજે છે. હારે માં સાક્ષાત રાધા રમણ બિરાજે છે. મધુર મધુર નામ સ્વામિનારાયણ. ગાવો 1 મિનિટ લાલી કે સાથ. નામ સ્વામિનારાયણ. આનંદ આનંદ નામ સ્વામિનારાયણ. આનંદ આનંદ નામ સ્વામિનારાયણ. કલ્યાણકારી એવું નામ સ્વામિનારાયણ. કલ્યાણકારી એવું નામ સ્વામિનારાયણ. એ સુખકારી એવું નામ સ્વામિનારાયણ. સુખકારી એવું નામ સ્વામિનારાયણ. મોક્ષદાયી એવું નામ સ્વામિનારાયણ. મોક્ષદાયી એવું નામ સ્વામિનારાયણ. કારણો ના કારણ સ્વામિનારાયણ. ગાઓ અડધી મિનિટ. સ્વામિનારાયણ. અવતારો ના અવતારી સ્વામિનારાયણ. અવતારો ના અવતારી સ્વામિનારાયણ. ઓ સર્વોપરી હરિ નામ સ્વામિનારાયણ. સર્વોપરી હરિ નામ સ્વામિનારાયણ. નર નારાયણ સ્વામિનારાયણ. નર નારાયણ સ્વામિનારાયણ. નર નારાયણ સ્વામિનારાયણ. નર નારાયણ સ્વામિનારાયણ. ઓ લક્ષ્મી નારાયણ સ્વામિનારાયણ. લક્ષ્મી નારાયણ સ્વામિનારાયણ. હે મદન મોહનજી સ્વામિનારાયણ. મદન મોહનજી સ્વામિનારાયણ. હે રાધા રમણ દેવ સ્વામિનારાયણ. રાધા રમણ દેવ ઓ ગોપીનાથજી દેવ સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનાથજી દેવ સ્વામી. બધા રાજી રહેજો.
બધાને ભાવથી ગણાયતી જય સ્વામિનારાયણ. બધા આરતીમાં સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ જય સદગુરુ. દયા